यस यस यस। ओके, क्योंकि फीडबैक मैटर्स, फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ओके, एंड वन मोर थिंग मैं क्लियर कर दूं सेशन स्टार्ट करने से पहले एंड अपनी ट्रेनर को बुलाने से पहले कि ये जो ट्रेनिंग है वो कम्प्लीटली गुजराती लैंग्वेज में है। ठीक है, तो आप में से जो भी गुजराती जिन्हें आता है आप लोग यहाँ पे स्टे बैक कर सकते हैं, एंड जो भी कंफर्टेबल नहीं है इन गुजराती, डेली बेसिस में हमारी ट्रेनिंग्स हो रही है। ठीक है, तो आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी लैंग्वेज समझ आ रही है, राइट? मैं अगर हिंदी में बात कर रही हूँ तो यस। ओके ओके ओके, ठीक है, फिर तो ठीक है, फिर तो बढ़िया है। ओके, एंड जो सेशन है उसमें भी कोई दिक्कतें नहीं आ रही, सब समझ आ रहा है आपको? एंड अगर दिक्कत आती भी है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन रीच आउट टू कस्टमर सपोर्ट। ठीक है, एंड बाकी आपको इस सेशन की रिकॉर्डिंग्स तो मिल ही जाती है। ठीक है, ठीक है, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो आज विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मैं बुलाना चाहूंगी आज की ट्रेनर को। ठीक है, हाय मैम, वेरी गुड आफ्टरनून मिस रिद्धि। लेट्स वेलकम मिस रिद्धि। हाय मैम। हाय रिद्धि जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, एकदम बढ़िया। आप कैसे हो? गुड। मैं भी बिल्कुल बढ़िया, थैंक्स फॉर आस्किंग। ओके, तो आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, क्योंकि बहुत से लोग आपको जानते भी हैं, आप देख सकते हैं कि लोग कितने ज्यादा इंगेज्ड है आज के सेशन में, एंड लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। जी मैम। ठीक है, एंड यस, तो मैं ये चाहूंगी कि मैम बहुत से लोग यहाँ पे नए भी होंगे, तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप अपने बारे में लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि ये सेशन और इंटरेक्टिव बन सके एंड लोग और ज्यादा एंगेज रहे। श्योर मैम। ओके, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन गुजराती में ही देना चाहती हूँ, क्योंकि अभी जो भी लोग नए होंगे उसके साथ पर्सनली टच में रहूँ। ઓકે, बिल्कुल। સો મારું નામ રિદ્ધિ રબારી અને છેલ્લા 9 મહિનાથી કમ્પ્લીટ બસ આવતી વર્ષે આ વિશે મારા કમ્પ્લીટ 10 મહિના થશે આઈડીપી સાથે જોડાયેલી છું. એન્ડ આ કંપનીમાંથી મેં નેશનલ ઇન્ટરનેશનલ ટાર્ગેટ અચીવ કરેલા છે અને અત્યાર સુધીમાં સારી એવી અર્નિંગ પણ કરી છે. આઈ થિંક જે લોકો મારા ટચમાં છે એમને તો ખ્યાલ જ હશે. એન્ડ ઘણું બધું હું અહીંથી શીખી છું. જેમ તમે આજે મને ફર્સ્ટ ટાઈમ જોવો છો એવી જ રીતના 9 મહિના પહેલા પણ મેં કોઈને ફર્સ્ટ ટાઈમ જોયા હતા, કોઈ પ્રકારનો અનુભવ નહોતો. ત્યારે કોઈ વસ્તુ કહેવાય ને કે ઓનલાઈન કેવી રીતે થતું હોય છે, શું હોય છે, કોઈ જ પરિચય નહોતો. દરેક વસ્તુ ઝીરો નોલેજ સાથે મેં અહીંયા શરૂ કર્યું હતું અને આજે અહીંયા સુધી પહોંચી ગઈ છું 9 લાખ 9 મહિનાની અંદર, કે હું એઝ અ ટ્રેનર તરીકે તમારી બધાની વચ્ચે છું. સો ફર્સ્ટલી કે મારે કમ્પ્લીટ 9 મહિના થઈ ગયા છે આ ફિલ્ડમાં. જેમ કે તમારે આજે કોઈને પહેલો દિવસ હશે, કોઈને શરૂઆત હશે, એટલે એવું નથી કે ટાઈમ લાગતો હોય છે, પણ ટોટલી આપણા ઉપર ડિપેન્ડ રહેતું હોય છે. એન્ડ હું ગુજરાત ભાવનગરથી બિલોંગ કરું છું. બે બાળકોની માતાની સાથે સાથે ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર એક આઈડીપીની સ્ટુડન્ટ પણ છું. ટોટલી મારો કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે જે રીતે છે માઇન્ડસેટથી તમે આવ્યા છો સેમ એ જ રીતે હું પણ અહીં આવી છું. બસ वही मैम, यहीं से मेरी शुरुआत हुई थी जीरो से, और आज इतना सक्सेस मिली है मुझे आईडीपी से. सो थैंक यू सो मच मैम. यस, बहुत ही ज्यादा अच्छा इंट्रोडक्शन था, एंड ऑब्वियसली मुझे कुछ कुछ चीजें समझ आई जो आपने बताया। बाकी मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि जितना इंट्रोडक्शन मैम ने अपने बारे में दिया उससे ज्यादा हम वी एज अ कंपनी हम इतने अच्छे से जानते हैं मैम को, एंड मैम ने इतने कम टाइम में इतना अच्छा अचीवमेंट किया है बीइंग अ हाउस वाइफ। ओके, फैमिली का ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब हर फैमिली की हर छोटी बड़ी चीजों का ध्यान रखते हुए उन्होंने इतना अच्छा एक बहुत इस प्लेटफॉर्म में इतनी इतनी अच्छी अर्निंग की है। ठीक है, तो आई वांट कि आज के सेशन में आप लोग पूरे अटेंटिव रहे, स्टार्टिंग से एंड तक ये सेशन जरूर देखें, बीच में लीव मत करिएगा, क्योंकि एक एक टॉपिक जो एक एक प्रेजेंटेशन यहाँ पे आपको शो करेंगी मैम, एंड जो चीजें एक्सप्लेन करेंगी वो अपने लाइव एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। ठीक है, क्योंकि आप जितने ट्रेनर्स की चीजें सुनेंगे एंड उनके डूज एंड डोंट्स आप उस चीज को सुनकर लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, उतना ही आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस सेशन में बने रहिएगा। प्लीज कैरी अ नोटबुक एंड अ पेन। ठीक है, इसको नोट करिएगा, एंड यस, मतलब हार्टिएस्ट लाइक वेनी वेनी कंग्रेचुलेशंस कि आप इतने अच्छे से आप यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में इतने ज्यादा अच्छे से अर्न कर रहे हो। एंड यस, सबसे बड़ी बात है कि मैम ने एम किया था कि यस शी कैन डू इट, सो यू गाइज ऑल्सो कैन डू इट। ओके, तो आज का सेशन इसी के साथ स्टार्ट करते हैं।
ओके यस मैम, ओवर टू यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम आप शायद म्यूट पे हो। ओके, मेरा वॉइस क्लियर है मैम? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ઓકે, સો આજનું સેશન જે આગળ 9 તારીખનું સેશન હતું એ આપણું અફિલિયેટ માર્કેટિંગને લઈને સેશન હતું, રાઈટ? સો હવે આજનું જે સેશન છે એ સ્પેશિયલી વોટ્સએપ માર્કેટિંગ, ઘણા લોકોનો જે અફિલિયેટનું વર્ક કરે છે એ લોકોનો મોસ્ટ ટોપિક ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ હોય છે કે વોટ્સએપ ઘણા લોકોનું જતું રહેતું હોય છે, ફોલોઅપ કેવી રીતના કરવું, સ્ટાર્ટિંગમાં શું વાત કરવી, ઘણા બધા ક્વેશ્ચન થતા હોય છે, રાઈટ? સો આપણે વાત કરીશું આજે વોટ્સએપ ફોલો માટે. એન્ડ ફર્સ્ટલી મારે એકવાર બધાના કેમેરા ઓન કરીને જોવું છે સ્ક્રીન પર કોણ કોણ ટચમાં છે. ઘણા લોકો તો મારા સ્ટુડન્ટ છે, સો જસ્ટ 10 સેકન્ડ 1 મિનિટ માટે કેમેરા ઓન કરી લ્યો. હું એકવાર ઓલ ઓવરને જોવા માંગુ છું કે હું કોની હારે વાત કરું છું. ઓકે ઓકે ઓકે, મોસ્ટ ઓફ ગુજરાતી છે એન્ડ હું ચાહું છું કે મારી આજની ટ્રેનિંગ જેવી તમે આશા રાખો છો એવી જ જે કાંઈ મને ફાવે છે અને જે કંઈ જે રીતે હું કરું છું એ બધું જ તમને ગાઈડ કરું. સો ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ. ઓકે, સો હવે શરૂઆત કરીએ આપણે વોટ્સએપ માર્કેટિંગ, રાઈટ? ઓકે, સ્ક્રીન મેમ, સ્ક્રીન વિઝિબલ है ना? ઓકે, કોઈ મેસેજ કરી દેજો મને કે સ્ક્રીન બતાય છે. ઓકે ઓકે, ડન. ઓકે, સો ફર્સ્ટ ટોપિક આપણો છે વોટ્સએપ માર્કેટિંગ. એમાં આપણે જોઈએ ફર્સ્ટ ઘણા લોકોનો પ્રોબ્લેમ છે કે વોટ્સએપ માર્કેટિંગ શું છે, કેવી રીતના કરવું જોઈએ એન્ડ વોટ્સએપ માર્કેટિંગનો અર્થ શું છે. તો આપણે જે અફિલિયેટ માર્કેટિંગ કરીએ છીએ એના માટે મેઇન પોઈન્ટ રહેવાનો છે વોટ્સએપ. ઓકે, તો ઘણીવાર કેવું થતું હોય કે લોકો બીતા હોય છે. મારામાં ઘણા લોકોનો મેસેજ આવતો હોય છે કે મેમ આપણો પર્સનલી નંબર શેર કરીએ છીએ તો કોઈ પ્રોબ્લેમ તો નથી ને, કોઈ ઇશ્યુ તો નથી? તો હું ફર્સ્ટલી અહીંયા પહેલા એ જ ક્લિયર કરી દઉં છું કે આપણો વોટ્સએપ નંબર શેર કરવામાં કોઈ ઇશ્યુ નથી. પ્રોબ્લેમ ત્યારે આવતો હોય છે જ્યારે કોઈને આપણે આપણી ઓટીપી આવેલી છે એ શેર કરીએ છીએ ત્યારે ઇશ્યુ આવતો હોય છે. તો ફર્સ્ટલી એ ક્લિયર કહી દઉં છું કે વોટ્સએપ નંબર શેર કરવામાં કોઈ ઇશ્યુ નથી, કોઈ પ્રોબ્લેમ આવતો નથી. તો વોટ્સએપ માર્કેટિંગનો અર્થ છે લોકો સાથે જોડાવો, સંબંધ બનાવવા અને તમારા ઉત્પાદન અથવા સેવાનો પ્રચાર કરવો. હવે હું હર વખત ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક્ટિવ ના રહી શકું. વોટ્સએપ એક એવું માધ્યમ છે કે હર વખત હર 5મી 10મી મિનિટે આપણે એમાં એક્ટિવ રહેતા હોઈએ છીએ. સો અફિલિયેટ માર્કેટિંગમાં મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેતું હોય છે વોટ્સએપ. તો વોટ્સએપથી વર્ક કરવું એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઘણા લોકો એવું કહેતા હોય છે કે મેમ અમે વોટ્સએપ કરતા ડાયરેક્ટ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર જ પ્રેઝન્ટેશન વિડીયો કે એવું શેર કરી દઈએ તો, પણ ના, એવું નથી. વોટ્સએપ પર તમે જેટલા ટચમાં રહ્યો છો એટલું જ તમારું એક રિયાલિટી રિલેશન બિલ્ડ થતું હોય છે. તો ફર્સ્ટલી વોટ્સએપ જે છે એ તમારું પ્રચાર કરવા માટે વધારે મહત્વનું રહેતું હોય છે. સરળ શબ્દોમાં જો આપણે વાત કરીએ તો તમે એક વિશ્વાસ બનાવી શકો છો લોકોના મનમાં. તમે પોતે જે કંઈ વેચો છો કે લોકોને અપાવો છો, જેમ કે આપણે અફિલિયેટ માર્કેટિંગ કરીએ છીએ, કંપનીના જે બી કોર્સિસ છે એમાં આપણે અફિલિયેટ કરતા હોઈએ છીએ, તો એ બેસ્ટ ઓપ્શન છે કે આપણે વોટ્સએપનો યુઝ કરવો, રાઈટ? સેકન્ડ, ફર્સ્ટલી હું એ કહેવા માંગીશ દરેક લોકોને કે નોટ અને પેન ખાસ રાખજો, કારણ કે હર વખત હર વાત સાંભળેલી યાદ નહીં રહે. ક્યાંક ને ક્યાંક નાનો એવો પોઈન્ટ પણ તમને આગળ જતા બહુ સારું એવું યુઝ થશે. સો પ્લીઝ નોટ પેન સાથે રાખજો. કંઈ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ લાગે છે તો નોટ કરી લેજો. એન્ડ જો તમને એવું લાગે છે તો તમે સ્ક્રીનશોટ પણ સાથે સાથે લેતા જ. ઓકે, સો સેકન્ડ ટોપિક છે વોટ્સએપ આટલું સારું કેમ છે. વોટ્સએપ તો સરસ છે ફોલોઅપ માટે, આમ તેમ, પણ એનું કારણ શું છે? દરેક વસ્તુ જેમ મેં વાત કરી એવી રીતના મોટે ભાગે લોકોને આદત છે વોટ્સએપ. હવે હું ઓકે, તમે ફર્સ્ટલી ક્યારેય આપણે તરત ઇન્સ્ટાગ્રામ પર કે ફેસબુક પર એટલા એક્ટિવ નથી રહેતા કે યુટ્યુબ પર નથી હોતા, પણ વોટ્સએપ એક એવી વસ્તુ છે કે આપણે નોટિફિકેશન જોઈને પણ ઓપન કરીએ છીએ. હર 5મી મિનિટે, હર 10મી મિનિટે વોટ્સએપ ચેક કરતા હોઈએ છીએ, રાઈટ? તો સેમ જ આપણી સાથે જે બી લોકો જોડાવા ઈચ્છે છે, જે બી લોકોને અફિલિયેટ માર્કેટિંગમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે, એ સેમ પ્રોસેસથી વોટ્સએપ યુઝ કરતા હોઈએ છે. તો કેવું એક સિસ્ટમની સાથે સાથે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર કોઈ આવે છે,
ખાસ નોટ કરજો, આ ટોપિક પર્સનલી હું શેર કરું છું. કદાચ આમાં મેં નોટ ના કર્યો હોય, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક હું મારા અનુભવ છે, કંઈ મને આગળ અનુભવ થયા છે એ હું શેર કરતી રહીશ. સો સ્પેશિયલી જ્યારે બી કોઈ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર મેસેજ કરે છે, ઇન્સ્ટાગ્રામ પર બહુ સરસ એવો મેસેજ બનાવવાનો છે વોટ્સએપ નંબર શેર કરવા માટે, કે મારું નામ રિદ્ધિ રબારી છે. જેમ કે હું મારું પોતાની ડિટેલ શેર કરું છું, તો મારું નામ રિદ્ધિ રબારી છે, એન્ડ હું આટલા ટાઈમથી આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં વર્ક કરું છું. આ ઇન્કમ કરી છે તો ઠીક છે, નહીં તો કંઈ બતાવવાની એવું કંઈ જરૂરી નથી કે ઇન્કમ હશે એનું જ. અને હા, વચ્ચે યાદ રહ્યું છે તો ઘણા લોકો એવું કહેતા હોય કે મેમ હજી તો અમારું ઝીરો ડેશબોર્ડ છે, અમે કેવી રીતના કરીએ, આઈડી કેવી રીતના બનાવીએ. સો ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ માટે પણ અલગથી આપણે એક સેશન રાખીશું. હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે એના વિશે થોડું આપણે જાણીએ. તો ફર્સ્ટલી જ્યારે કોઈ પણ તમારી રીલ્સ વાયરલ થાય છે કે કંઈ પણ હોય છે, ત્યારે તમે વોટ્સએપ નંબર શેર કરો છો, રાઈટ? અને એ વોટ્સએપ નંબર એવી રીતના આપવાનો છે, એવી રીતના શેર કરવાનો છે કે સામેવાળાને સમજાય ક્લિયરલી. એવું નહીં કે ગમે એટલું લખી લ્યો છો. કોપી પેસ્ટ ક્યારેય નથી કરવાનું. તમારા બેકગ્રાઉન્ડમાં કેવા લોકો છે, તમારા ટચમાં કેવી રીતના છે, ગુજરાતી છે તો ગુજરાતી મેસેજ બનાવો. ઘણી વાર ઘણા લોકો કેવું કરતા હોય છે કે મને મેસેજ કરશે, મારો મેસેજ જેવો ઇન્સ્ટાગ્રામમાં એમને મળશે, સેમ નંબર પોતાનો એડ કરી કોપી પેસ્ટ કરી દેશે. નહીં, ક્યારેય તમે કોપી પેસ્ટ વાળી સિસ્ટમ પર ના હાલો. મને મારો પોતાનો અનુભવ છે. શરૂઆતમાં હું કોપી પેસ્ટ થી જ વર્ક કરતી હતી. ક્યારેય મારી અર્નિંગ નહોતી થઈ ને એટલી બધી મને મહેનત રહેતી હતી કે હું છેલ્લે નાસીપાસ થઈ જતી હતી કે આની કરતા છોડી દેવું બેટર છે. અને આ જ વસ્તુથી તમે લોકો ફીલ કરતા હશો, મને ખબર છે કે મારી પોતાની શરૂઆત આ જ રીતે હતી. તો ક્યારેય કોપી પેસ્ટ ના કરો. ચેટ જીટીપી એટલું સરસ એવું છે, એક કોપી પેસ્ટ ટાઈપનું થયું, પણ પોતાના થીક અને તમારા વિચારોને ત્યાં તમારે જણાવવાનું છે કે મારે આવો મેસેજ બનાવવો છે, કેવી રીતે બનાવવો. તો ત્યાંથી બહુ સરસ એવો આઈડિયા મળી જતો હોય છે. પણ પોતાની રીતે બનાવો, પોતાના શબ્દોમાં બનાવો. જ્યારે તમે મેસેજ મોકલો છો ને જ્યારે તમે બહાર વોટ્સએપ પર ટચમાં આવો છો, ત્યારે તમારી અલગ લેંગ્વેજ રહેવાની છે અને તમે મેસેજ કરેલો છે એ અલગ રહેશે. ક્યારેય એ માણસ વિશ્વાસ નહીં કરે. તો ફર્સ્ટલી તમે પોતે જે રીતના છો, તમારું પોતાનું જેવું બિહેવિયર છે એ જ ટાઈપનો મેસેજ બનાવો. બહુ શોર્ટલી બનાવો, પણ યુઝફુલ, કે માણસને લાગવું જ જોઈએ કે આના વોટ્સએપ પર મારે જવું જ છે, શાયદ હું કરું કે ના કરું. બસ એ વોટ્સએપ પર આવે છે ત્યારે ફર્સ્ટ વાત શું કરવાની છે એ પણ હું તમને આગળ બતાવું છું. પણ વોટ્સએપ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર બહુ નાનો એવો અને સરસ એવો બનાવવાનો છે કે જેમાં તમારો પોતાનો પરિચય મળી જાય અને વોટ્સએપ નંબર પણ એમને શેર થઈ જાય. ઓકે, તો જેમ વાત કરી કે 98% લોકો જે છે એ વોટ્સએપ પર વધારે ટચમાં રહેતા હોય છે. સંદેશાઓ વ્યક્તિગત આપણે મેસેજ કરવાની એક સરળ રીત છે તો છે વોટ્સએપ, જેમાં આપણે પર્સનલી કંઈ પણ શેર કરવું છે તો એ ડાયરેક્ટલી શેર કરી દેતા હોઈએ છીએ. જ્યારે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં કેવું હોય છે કે એક રિક્વેસ્ટના ફોર્મેટમાં મેસેજ થતો હોય છે. તમે કોઈને પર્સનલી મેસેજ કરો છો તો ડાયરેક્ટલી એમને મેસેજ નથી મળતો, એ એક રિક્વેસ્ટમાં થતો હોય છે મેસેજ. અને એ એમને સીન કરવું એ ટાઈમ લાગી જતો હોય છે. તો બેટર ઓપ્શન છે વોટ્સએપ. તો વોટ્સએપ પર ડાયરેક્ટ તમે એમને સીધો મેસેજ કરી શકો છો. અહીં એક વાત એ પણ કરી દઉં સાથે સાથે કે ઘણા લોકો લીડ પરચેસ કરીને પણ વર્ક કરતા હોય છે, કે લીડ ખરીદે છે અને કોલિંગ કરીને કરતા હોય છે. તો ત્યારે પણ ખાસ એ વાત કરવાની છે કે જ્યારે બી તમે કોલ કરો છો એ ટાઈમે એટલું જ શોર્ટમાં કહેવાનું છે કે મેમ આપ મુझे, મેમ સર આપ મુझे વોટ્સએપ પર મેસેજ કરો. એ માણસ ક્યારેય સામેથી મેસેજ નહીં કરે, કારણ કે તમે એમને કોલ કર્યો છે. તો તમે એમને એમ પણ કહી શકો છો कि सर मैंने आपको एक व्हाट्सएप पर मैसेज कर रही हूँ, आप वहां से एक प्रेजेंटेशन वीडियो है या तो फिर તમે જે કઈ ડિટેલ્સ મોકલવા માંગો છો, ઓડિયો મેસેજ, પ્રેઝન્ટેશન વિડીયો, જે બી તમારી સિસ્ટમથી તમે યુઝ કરો છો એ હું મોકલું છું. પણ એ વસ્તુ તમે સેવ કરી લેજો, મારો નંબર સેવ કરી લેજો, જેનાથી તમને મારી આગળની ડિટેલ્સ હું શેર કરી શકું. કારણ કે હર વખત એવું નહીં બને કે હું તમને પર્સનલી ટચમાં રહી અને હર એક મેસેજનો રિપ્લાય આપી શકીશ. તો આ બેસ્ટ ઓપ્શન છે જ્યારે તમે લીડ પર વર્ક કરો છો ત્યારે. હું પોતે ક્યારેક નથી કોલિંગ સિસ્ટમથી કરતી, એટલે મને એટલો અનુભવ નથી. પણ મારું એવું માનવું છે કે જ્યારે સામા પર્સનને કરીએ છીએ ત્યારે એમને સામેથી મેસેજ કરવાનો રહેશે. જ્યારે તમે કોલિંગ કરો છો ત્યારે મારા ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ આ રીતના વર્ક કરે છે ને એને અનુભવ છે જે હું તમને શેર કરું છું. એ લોકો ઘણા વાર કેવું થતું હોય કે તમે એમને કહી દો છો કે મેમ મેં આઈડીપી से हूँ, ऐसे हूँ, आपका તમારો પરિચય આપીને ડાયરેક્ટ કહી દેશો કે વોટ્સએપ પર મને મેસેજ કરો. ના, એવી રીતે ના કરશો. તમે પોતે એને કહો કે હું તમને મેસેજ કરું છું, તમે એમાં મને હું જે કંઈ ડિટેલ માંગુ છું એ આપી દો. એ વાત વ્યાજબી છે, પણ તમે એને જ્યારે મેસેજ કરવાનું કહેશો ક્યારેય રિસ્પોન્સ નહીં મળે. તો આ પણ એક ટોપિક ખાસ નોટ કરી લેજો. સેકન્ડ છે તમે પોતે શું છો એનો પરિચય તમારો વોટ્સએપ પર આવશે. કારણ કે હર વખત સ્ટેટસથી એ લોકોને લાગશે કે નહીં આ પર્સન કંઈક રાઈટ પર્સન છે. અને સ્પેશિયલી અફિલિયેટ માર્કેટિંગ માટે બહુ જ જરૂરી છે કે સામા માણસને વિશ્વાસ અપાવો. ઓકે, સો નાના વ્યવસાય માર્કેટિંગ માટે પરફેક્ટ ઓપ્શન છે વોટ્સએપ.
ઓકે, અહીં સુધી બધાને ક્લિયર હશે, હું એવું માનું છું. ઓકે, એન્ડ લાસ્ટમાં કંઈ પણ ક્વેરી હોય તો આપણે સોલ્વ કરીશું. એકવાર નોટ જરૂર કરજો, કંઈ ક્વેરી હશે તો બી સોલ્વ કરીશું. ઓકે, ટાઈપ ઓફ વોટ્સએપ માર્કેટિંગ. વોટ્સએપ જે છે અલગ અલગ ટાઈપનું હોય છે. બિઝનેસ એકાઉન્ટ, નોર્મલ એકાઉન્ટ, જેમાં ઘણા બધાના ઇશ્યુઝ છે કે વોટ્સએપ જતું રહે છે, તો આપણે એની વાત કરીએ વિગતે. સો પર્સનલ ચેટ માર્કેટિંગ લીડ્સ સાથે 1 to 1 કનેક્ટ થવું એ વોટ્સએપનું બહુ સરસ એવી સિસ્ટમથી કનેક્ટ થઈ શકીએ છીએ. જેમ કે ડેઈલી વોટ્સએપ સ્ટેટસ મૂકી શકીએ છીએ. આપણી જેમ કે અફિલિએટ માર્કેટિંગ કરીએ છીએ તો ડેઈલીની જે બી ઓફર્સ હોય છે, તમે એક ઇમરજન્સી ક્રિએટ કરી શકો છો. બ્રોડકાસ્ટથી તમે કરી શકો છો, શેર કરી શકો છો. લોકોને પર્સનલી રીતે પણ અલગ અલગ સંદેશાઓ મોકલી શકો છો. અને આઈ થિંક હવે તો સરસ એવું એઆઈ એમાં પણ સિસ્ટમ છે. તમે વોટ્સએપ ઓપન કરો છો એટલે નીચે તમારે પોતાને કંઈ ક્વેરી છે તો ત્યાંથી જ વોટ્સએપ બિઝનેસમાં એ સિસ્ટમ છે ત્યાંથી જ ક્લિયર થતું હોય છે. ઓટોમેશનની પણ સિસ્ટમ હોય છે. ચેટ બોક્સ અને મોટા પાયે ઝુંબેશ તમે વોટ્સએપ પર કરી શકો છો. તો હવે ફર્સ્ટલી આ જે આપણે ટોપિક છે એમાં એક વાત એક ખાસ કરવાની છે કે જ્યારે કોઈ પણ વોટ્સએપ, લોકો કહેતા હોય છે કે વોટ્સએપ બેન થઈ જતું હોય છે, વોટ્સએપ ઉડી જાય છે. એનું મેઇન રીઝન છે એકના એક મેસેજ વારે વાર કરવા. અને સ્પેશિયલી આ વસ્તુ ત્યારે થતી હોય છે જ્યારે તમારી પાસે બિઝનેસ એકાઉન્ટ હોય છે. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કદાચ આગળ ખબર નહીં ક્યારેક કોઈનું સાંભળ્યું છે કે નહીં, પણ મારા પોતાના અનુભવથી કહું છું, હું ક્યારે બિઝનેસ એકાઉન્ટ યુઝ કરતી જ નથી. કારણ કે બિઝનેસ એકાઉન્ટમાં જ્યારે તમે ઓટોમેશન યુઝ કરો છો ક્યારેય વોટ્સએપ એક્સેપ્ટ નથી કરતું અને તમારું થોડા ટાઈમમાં લીડ જેટલી બી 10, 15, 20, 100 આવેલી છે એ પણ જતું રહેશે. મહેનત ફેલ. બીજું વોટ્સએપ તમે જ્યારે ઓપન કરો છો તો એટલી બધી પ્રોબ્લેમ અને એટલું ઝીરોથી તમારે શરૂ કરવાનું રહેશે. એના કરતાં બેટર છે નોર્મલ વોટ્સએપ યુઝ કરો. એન્ડ નોર્મલી મેસેજ જ્યારે બી તમે 10% ન્યૂ 10 લીડને કરો છો તો ચેન્જ કરો. હર વખત કોપી પેસ્ટ નહીં. તમારો બનાવેલો મેસેજ તમે કોપી પેસ્ટ વારે વારે કરો છો ત્યારે વોટ્સએપ તમારું બેન થવાના 70% ચાન્સ છે. તો હર 10%, 20% થી તમારો મેસેજ ચેન્જ કરી દો. થોડું ભલે ચેન્જીસ હોય, ડોટ કરો છો તમે, @ કરો છો, થોડું ચેન્જીસ હોય, પણ ન્યૂ મેસેજ બનાવીને શેર કરો. કદાચ બની શકે આજે તમારી પાસે આટલી લીડ ના હોય, પણ ઇન ફ્યુચર તમે પણ મારી જગ્યાએ હો અને આ પ્રશ્ન તમને ફીલ થાય તો નોટ કરજો, કારણ કે આ વસ્તુ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. મેં પોતે આ બધું બહુ અનુભવ્યું છે અને મને જ્યારે લાગ્યું કે શું યુઝ કરવું જોઈએ ને શું ના યુઝ કરવું જોઈએ, હું ક્યારેય વોટ્સએપ બિઝનેસ એકાઉન્ટ નથી યુઝ કરતી. સો આ મને બેસ્ટ ઓપ્શન લાગ્યું કે હું નોર્મલ એકાઉન્ટ જ યુઝ કરું છું. તો એ બેસ્ટ ઓપ્શન છે નોર્મલ. બાકી બિઝનેસ પણ બેસ્ટ છે, હું એવું નથી કહેતી, પણ જ્યારે તમે મેસેજ ચેન્જ કરો છો તો બિઝનેસ 100% બેસ્ટ છે કે જેમાં તમે બ્રોડકાસ્ટ શેર કરી શકો છો. જ્યારે તમે નોર્મલ વોટ્સએપ પર કોઈ લિમિટેશન હોય છે કે તમે 100 થી 200 લોકોને જ એક સાથે બ્રોડકાસ્ટ શેર કરી શકો છો. તો બિઝનેસ એકાઉન્ટ બેસ્ટ છે, બટ તમે જો આ રીતના ક્લિયર રહો છો તો નોર્મલ વોટ્સએપ જ યુઝ કરવું જોઈએ. સેકન્ડ પોઈન્ટ છે આપણો બિલ્ડ યોર કોન્ટેક્ટ લિસ્ટ. ઘણા લોકોને એ પ્રશ્ન રહેતો હોય છે કે હવે લોકોનો નંબર કેવી રીતના સેવ કરવો, કેવી રીતના એની યાદી કરવી, એનું ફોલોઅપ કેવી રીતના લેવું. તો સૌથી પહેલું પગલું છે એકમાત્ર તમારી લીડ્સ જ્યારે ઇન્સ્ટાગ્રામ પરથી આવે છે, ઘણીવાર લોકો ગૂગલ ફોર્મ ફિલઅપ કરાવતા હોય છે, ઘણીવાર ફેસબુકથી કે ઇન્સ્ટાગ્રામના માધ્યમથી ડાયરેક્ટ આવતી હોય છે, કોઈ ટેગથી આવતી હોય છે, કોઈ રીલ્સના ડીએમથી આવતી હોય છે. જેમ કે ઘણીવાર લોકો કેવું કરતા હોય છે ડાયરેક્ટ સામેથી મેસેજ કરે છે. પોઈન્ટ ઇન્સ્ટાગ્રામનો છે પણ વચ્ચે લઈ લઉં છું. ઘણીવાર લોકો ડાયરેક્ટલી ઇન્સ્ટાગ્રામ પર સામેથી મેસેજ કરે છે. એવી રીતના ના કરશો, કારણ કે ઇન્સ્ટાગ્રામ પણ તમારા એલ્ગોરિધમને કેચઅપ કરે છે અને ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ તમારું જતું રહેતું હોય છે. તો એ વસ્તુને ફોલો ના કરશો કે સામેથી લોકોને મેસેજ કરવા કે મારી આઈડી વિઝિટ કરો ને હું આ ટાઈપનું વર્ક કરું છું ને, ક્યારેક કોઈને સામેથી નથી કરવાનું. એની કરતાં તમે બેસ્ટ વર્ક આપો, તમારું પરફોર્મન્સ બેસ્ટ આપો, તમારી ઇન્સ્ટાગ્રામની આઈડી એટલી સરસ એવું બિલ્ડ કરો કે જેનાથી લોકો જ તમારી એકાઉન્ટને જોઈને પર્સનલી તમને મેસેજ કરે. કદાચ ભલે એને કંઈ નથી સમજાતું, કોઈ વસ્તુનો આઈડિયા નથી આવતો, છતાં બી એ મેસેજ કરે કે ચાલ આની પાસેથી જાણો કે આ કરે છે શું. ઓકે, સો એ બેસ્ટ ઓપ્શન છે કે તમે પર્સનલી એમને મેસેજ કરો. નો મેસેજ ના કરો, એમને ડાયરેક્ટ એ તમારા પાસે મેસેજ કરીને આવે. ઓકે, સોરી. એન્ડ સેકન્ડ જે વસ્તુ છે ગૂગલ ફોર્મ. ઘણા લોકો એવું કરતા હોય છે, ગૂગલ ફોર્મ ફિલઅપ કરાવતા હોય છે. એ પોતપોતાની સિસ્ટમ છે. જ્યારે હું પોતે ફોલો કરું છું એની હું વાત કરું તો હું પર્સનલી ડાયરેક્ટ જે બી મારા ડીએમથી આવતા હોય છે એને ડાયરેક્ટ મારો વોટ્સએપ નંબર શેર કરું છું. અને જ્યારે વોટ્સએપ પર આવે છે તો હું શોર્ટલી એને મારો ઇન્ટ્રોડક્શન, મારો પોતાનો પરિચયનો મેસેજ કરું છું. નોટ ઓડિયો મેસેજ, ટેક્સ્ટ મેસેજ કરું છું કે જેનાથી એને વાંચવામાં સરળતા રહે અને
તરત એ રિસ્પોન્સ આપી શકે. અને એ એટલા માટે કે હું મેસેજમાં એટલું ટાઈપ કરતી હોઉં છું કે હું રિદ્ધિ રબારી વાત કરું છું ગુજરાત ભાવનગરથી. સો હું પ્રશંસા કરું છું તમારા પોતાને એટલું શીખવા માટે તમે ધગશ અનુભવો છો. સો મને તમારું નામ, તમારું લોકેશન અને હાલમાં તમે શું કરી રહ્યા છો એની થોડો એનો ડિટેલ્સ મને આપશો. તો એ એમનો રિપ્લાય આવતો હોય છે. એમનું નામ, ઉંમર ખાસ પૂછવાની છે. એજ ઉપરથી આઈડિયા આવશે કે આ વ્યક્તિ જે છે એમનો નંબર સેવ કરવામાં લખે છે કે નહીં. ઘણી વાર એવું થતું હોય કે 16-17 વર્ષના છોકરાઓને જેને આઈડિયા જ નથી, કે અમુક એવી એજના લોકો છે કે જેને ખબર જ નથી પડતી, પણ ડાયરેક્ટલી વોટ્સએપ પર મેસેજ કરતા હોય છે. તો સેવ પણ કરવાનું છે, આપણે એમને ટચમાં પણ રાખવાનું છે, એવું નથી. પણ જ્યારે તમે એની હારે ચેટ કરો છો તો તમને પોતાને આઈડિયા આવશે કે આ વ્યક્તિ આટલી એજનું છે, આ વસ્તુ કરે છે, હાઉસવાઈફ છે કે પછી કોઈ વર્ક કરે છે, તો બેસ્ટ છે ચાલ આની હારે આ રીતના વાત કરું. તો એ બેસ્ટ ઓપ્શન છે. સો નંબર જ્યારે બી તમે એમને તમારામાં મેસેજ ફર્સ્ટ આવે છે ત્યારે તમે એમને નામ, ઉંમર, લોકેશન અને વ્યવસાય, હાલ તમે શું કરી રહ્યા છો, એટલું ખાસ પૂછવાનું છે. આ 4 ટોપિક ખાસ નોટ કરજો. નામ, ઉંમર, લોકેશન એટલે કે સ્થાન અને વ્યવસાય. આ 4નો જ્યારે એનો રિપ્લાય આવે છે એટલે તમે પોતે એમનો એ જ નામથી નંબર સેવ કરી લો. સેકન્ડ ટાઈમ બને છે તરત જ બીજે દિવસે કે 3 દિવસે આપણે વાત નથી થતી એમની સાથે, એમનો નંબર સેવ છે. હવે એમનો જ્યારે રિપ્લાય આવી જાય છે, ખાસ યાદ રાખજો આ સ્ટેપ. ખબર નહીં, મને ક્યાંય કોઈ પાસેથી શીખવા નથી મળ્યો, પણ હું મારા પોતાનો અનુભવ શેર કરું છું. ખાસ નોટ કરજો, મારા સ્ટુડન્ટને દરેકને આ જ હું ફોલો કરાવું છું. તો ફરી જ્યારે એમનો મેસેજ આવે છે, ફર્સ્ટ મેસેજ આવતો હોય છે, એ મેસેજ આવી ગયા, નામના મેસેજ આવી ગયા પછી તરત જ તમારે એમનો નંબર સેવ કર્યા પછી એને ઇન્ટ્રોડક્શન વિડીયોઝ જે છે આશુતોષ સરનો, એ વિડીયો હું શેર કરતી હોઉં છું. અને એની સાથે સાથે થોડું એવી નાની એવી 2 લાઈનમાં લખી લેતી હોઉં છું કે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વિડીયો છે. અને હું ટોટલી ગુજરાતીમાં જ હાલું છું. મારો કોઈ પણ ટેક્સ્ટ મેસેજ હોય છે કે પછી ઇન્સ્ટાગ્રામ હોય છે, એ ખાસ વાત યાદ રાખજો કે તમારી આઈડી જો ગુજરાતીમાં છે તો ઓલ ઓવર ગુજરાતીમાં જ રાખો. એવું નહીં કે વોટ્સએપ પર આવે છે તો તમે ઇંગ્લિશમાં આવી જાઓ છો, એની સાથે ચેટ હિન્દીમાં કરવા માંડો છો, એવું ક્યારેય નથી કરવાનું. એ પર્સન ગુજરાતી છે તો ગુજરાતીમાં જ વાત કરો, એ હિન્દી છે તો હિન્દીમાં જ વાત કરો. અને કદાચ એ ગુજરાતી છે અને કહે છે એના લોકેશન ઉપરથી અને હિન્દી વાત કરે છે, તો એઝ તમે પણ એમને વાત કરી શકો છો કે હું ગુજરાતી છું, કમ્ફર્ટેબલ છું, તમે ગુજરાતીમાં વાત કરી શકો છો. એનાથી એ પોતે એકદમ હળવાશ અનુભવશે, એમને તમારા ટચમાં રહેવામાં એને રસ વધારે લાગશે, જેનાથી નંબર સેવ કરશે. સો ફર્સ્ટલી એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ એટલું એને આવ્યા પછી જ્યારે હું એમને આશુતોષ સરનો વિડીયો શેર કરું છું, પ્રેઝન્ટેશન વિડીયો, ત્યારે હું એટલું લખતી હોઉં છું કે હું આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં મારું, મેં જેમ વાત કરી, હર મહિને 15 દિવસે 20 દિવસે હર 10 થી 15 લીડે મારો મેસેજ ચેન્જ થતો હોય છે. તો હું ત્યારે એમાં એટલું એડિટ કરી દેતી હોઉં છું, એટલા ટાઈમથી હું વર્ક કરું છું એન્ડ આ વર્કમાં મને આટલી અર્નિંગ થઈ છે એન્ડ આ વિડીયોથી જ મેં શરૂઆત કરી છે. મારા લાઈફની જે કંઈ મેં શરૂઆત કરી છે આ વિડીયોથી જ મેં કરી છે. તો નંબર ખાસ સેવ કરી લેજો અને આ વિડીયો જોજો. જો આ વિડીયો જોયા દરમિયાન કંઈ નથી સમજાતું તો આપણે કમ્પ્લીટલી વિડીયો જોયા પછી કનેક્ટ થશું, પણ ફર્સ્ટલી તમારે આ વિડીયો જોવો ખાસ જરૂરી છે. આટલો હું ઓડિયો મેસેજ એન્ડ ટેક્સ્ટ મેસેજ મોકલી દેતી હોઉં છું અને નંબર સેવ કરવાનો એક ઓડિયો મેસેજ કરી દઉં છું કે તમે અહીં સુધી આવ્યા છો, એમનું નામ પણ ત્યાં લખ્યું હોય છે, તો નામ લઈને કે હાય કેમ છો, અહીં સુધી તમે આવ્યા છો તો તમે મારો નંબર ખાસ સેવ કરી લેજો. હું એક મધર છું અને ક્યારેક કદાચ બને કે તમારે ઇમ્પોર્ટન્ટ મેસેજ તમારો હોય તો મારે તમને કઈ ઇન્ફોર્મેશન આપવી હોય અને હું પર્સનલી ના આપી શકું તો હું મોસ્ટ ઓફલી સ્ટેટસ પર વધારે ટચમાં રહેતી હોઉં છું. તો તમે મારા સ્ટેટસથી તમને આગળની જે કઈ ઇન્ફોર્મેશન છે મળી જાય. સો નંબર મારો ખાસ સેવ કરજો. આટલી ડિટેલ હું આપી દઉં છું. એની ફરજ બની જતી હોય છે નંબર સેવ કરવાની. ઘણા લોકોને એ બહુ મોટી પ્રોબ્લેમ રહેતી હોય છે, એ વોટ્સએપ સુધી આવે છે પણ નંબર સેવ નથી કરતા. ત્યારે એક જ વાત બોલવાની છે, બહુ સિમ્પલી કે મેમ સર જે કંઈ હોવ તમે જે સિસ્ટમ યુઝ કરતા હોય એને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ખાસ કહી દઉં છું. જ્યારે પણ આપણે સામા પસંદની વારે વાત કરીએ છીએ એવા ફોર્મેટમાં નથી કરવાની કે આપણે એના કોઈ, ગુજરાતીમાં કહું તો એના શેડ હોઈએ કે કોઈ એમને એવું લાગે કે આ કોઈ બહુ એવા મોટા લોકો છે કે જેના ટચમાં આપણે ના રહી શકીએ, એવું ક્યારેય એને ફીલ ના થવું જોઈએ. એકદમ હળવાશથી હાય મારું નામ આ છે એન્ડ હું આટલા ટાઈમથી વર્ક કરું છું, ઓડિયો મેસેજમાં વાત કરવાની છે, આટલા ટાઈમથી હું વર્ક કરું છું એન્ડ જો તમે આગળની ડિટેલ્સ મારી એડ જોવા માંગો છો, વર્ક કેવી રીતે કરું છું, મારું રિઝલ્ટ, મારા સ્ટુડન્ટનું રિઝલ્ટ, કંપનીમાં જે લોકો વર્ક કરે છે એમના રિઝલ્ટ, કંપની શું છે, આ દરેક વસ્તુની ડિટેલ ક્યાંક બની શકે હું તમને પર્સનલી ના મોકલી શકું તો તમે મારા સ્ટેટસમાં ટચમાં રહેજો, જેનાથી હું તમને
દરેક ડિટેલ્સ પહોંચાડી શકું. જ્યારે તમારી નમ્રતા જોશે, જ્યારે તમારે પોતાનો હાવભાવ જોશે, ચોક્કસ એને લાગશે કે આ પર્સનના ટચમાં મારે રહેવાથી મને કોઈ પ્રકારનો લોસ પણ નથી. સેકન્ડ, કે મને ઘણું બધું શીખવા મળશે. કદાચ હું આમાં પૈસા ઇન્વેસ્ટ કરું ના કરું બે નંબરની વાત છે, પણ આના સ્ટેટસ જોઈને મને કંઈક શીખવા મળશે. તો આ મેન વાત રહી છે. મારી ટોપિક સિવાયની કદાચ બની શકે અલગ વાત રહી જશે, પણ મારો જે અનુભવ છે એ હું વાત કરતી જઈશ સાથે સાથે. સો નંબર સેવ કરાવવાનો છે, ઓડિયો મેસેજ છે, એકદમ મસ્ત એવો વ્યવસ્થિત બનાવવાનું છે કે સામા માણસને લાગે કે નહીં ચાલ નંબર સેવ કરી લો, કરવું ના કરવું બે નંબરની વાત છે. પણ જ્યારે રેગ્યુલર સ્ટેટસના ટચમાં રહે છે, રેગ્યુલર ફોલો કરે છે, જુએ છે, તો એને 100% લાગશે કે હાલ હવે થોડું આમાં ઊંડાણપૂર્વક જાણો. જ્યારે તમે વિડીયો મોકલો છો પહેલી વાર, કોઈ દિવસ કોઈ વિડીયો નહીં જો. કદાચ હું ફર્સ્ટ ટાઈમ મારે જ્યારે આ પ્રોસેસ હતી ત્યારે મેં પણ નહોતું જોયું. પહેલી જ વારમાં કોઈ કદાચ એવું બને કે તમને 20% થી 30% લોકો જ એવા હશે કે જે ફર્સ્ટ ટાઈમમાં જ વિડીયો જોઈ લેશે, કમ્પ્લીટલી ડિટેલ્સ જાણી લેશે અને તરત તમને રિસ્પોન્સ આપશે. પણ આવું હર વખત નહીં બને. એનો મતલબ એવો નથી કે આપણે એ વસ્તુને પેલું ના કરવું એમ. એટલે એનો નંબર સેવ હશે જ્યારે એ કહે છે કે મેમ ઓકે, સો જ્યારે એ તમને પૂછે છે કે તમે કેવી રીતના કરો છો ને ઓકે સોરી, સો જ્યારે એ રેગ્યુલર સ્ટેટસ જુએ છે એન્ડ રેગ્યુલર સ્ટેટસ જોયા પછી તમારી ચેટ ઉપર એ આવશે કે આમણે મને કંઈક મોકલ્યું તો હતું, હાલ એકવાર હું ચેક કરું. અને જ્યારે એ ટાઈમે જોશે ને ત્યારે એને ટોટલી આઈડિયા આવશે કે અચ્છા આ વર્ક આવી રીતે છે. છતાં નહીં સમજે તો એ ટાઈમે એનો મેસેજ ચોક્કસ આવશે કે બરાબર આ એટલી અર્નિંગ કરે છે, આમાંથી લોકો એટલી અર્નિંગ કરે છે. અને જે આઈડીપીમાં તો સિસ્ટમ પણ બહુ સરસ એવી છે કે વોટ્સએપમાં બહુ સરસ એવા વિડીયો પણ આવી જાય છે. રેગ્યુલર જે બી લોકોના વિડીયોઝ આવતા હોય છે એ પણ કંપનીમાંથી શેર થઈ જતા હોય છે. તો એ પણ બેસ્ટ ઓપ્શન છે. સો જ્યારે એ ટાઈમે રેગ્યુલર સ્ટેટસ જોયા પછી જ્યારે આવે છે ત્યારે એને આઈડિયા આવશે કે અચ્છા આ વર્ક છે. ત્યારે ઊંડાણપૂર્વક જાણશે ત્યારે એનો મેસેજ આવશે. એવું નથી કે તમે અત્યારે એને લિંક શેર કરી દીધી છે અને બીજી જ મિનિટે એનો રિપ્લાય આવવા મળે. અને ઘણી વાર ઘણા લોકો એવું કરતા હોય છે, અત્યારે પ્રેઝન્ટેશન વિડીયો મોકલે છે, હર કલાકે મેસેજ કરે છે, મેમ સર આપને દેખા દેખા. એવું ક્યારેય નથી કરવાનું. એ જ્યારે તમારો વોટ્સએપ પર સેવ કરેલો નંબર પણ ડિલીટ કરી દેશે, બ્લોક કરી દેશે, એની હું ગેરંટી આપું છું. એના કરતાં બેટર છે કે તમે એને સેવ કરાવો, થોડું એને પોતાને ટાઈમ આપો, થોડો સ્ટેટસ જોશે અને રેગ્યુલરલી દિવસના તમારા હર બીજી ત્રીજી કલાકે સ્ટેટસ હોવું જ જોઈએ. તમારું ફિક્સ હોવું જોઈએ કે જેમ કે મોર્નિંગમાં કોઈ વ્યવસ્થિત પોતાનો ભગવાનનું કે કંઈ પણ સારું એવું સ્ટેટસ મૂકી શકો છો હર મોર્નિંગમાં. એવું નથી કે આપણે હર વખત કંપનીનું જ મૂકીએ છીએ કે હર વખત પોતાના બિઝનેસને માટે જ મૂક્યા કરીએ છીએ. કંઈક પોઝિટિવ વિડીયો આપણને પોતાને ગમે છે તો એ મૂકી શકીએ છીએ, ફેમિલીનું મૂકીએ છીએ. હર વખત અલગ અલગ વિડીયોઝ મૂકવાનો છે, પણ ડેઈલીનું હર 2 થી 3 કલાકે સ્ટેટસ મૂકવાનું છે. કારણ કે સ્ટેટસ જે છે સવારે એક સાથે 7 થી 8 લગાવી અને મૂકી દો છો એનો કોઈ મતલબ નથી. હું ખાસ કહું છું હર બીજી ત્રીજી કલાકે મૂકવાનું છે. એક સાથે 7 થી 8 સ્ટેટસ ક્યારેય નથી મૂકવાના. સો જ્યારે તમે વારે વારે સ્ટેટસ મૂકો છો એ તમારું સ્ટેટસ જે છે એ આવશે અને એને જોવામાં રસ લાગશે. અને સ્ટેટસ એવું પણ ન હોવું જોઈએ કે ઓનલી ફોર બિઝનેસ રિલેટેડ જ હોય. પોતાનું કંઈ પર્સનલી એવું પણ યુઝ કરો કે જેમાં તમે માનો છો, જે ભગવાનમાં તમે માનો છો, એની કંઈ બ્લેસિંગ હોય, તમને પોતાને ક્યારેય એવો અનુભવ થયો હોય એ તમે એડ કરી શકો છો. સારી એવી સ્પીચ, મોટિવેશન સ્પીચ હોય છે એ પણ એડ કરી શકીએ છીએ. એ બેસ્ટ ઓપ્શન છે કે લોકો આપણને જોવા પસંદ કરશે, આપણો નંબર સેવ કરવા પડશે. અને ખાસ એ વાત યાદ રાખવાની છે કે મને પોતાને કેવું જોવું પસંદ છે. જે તમને પોતાને એવું નથી ગમતું, હું હમણાં જ સ્ટેટસ પર સ્ટેટસ મૂકવા જ મળું કે આટલી અર્નિંગ છે, આટલું છે, આ કંપનીમાં આમ છે, ક્યારેય કોઈને ઇન્ટરેસ્ટ નહીં લાગે. એવું જ લાગશે કે આ પોતાની અર્નિંગ માટે અને પોતાની માટે જ કરે છે. સો એ વસ્તુ ક્યારેય નથી કરવાની. હર વખત કંઈક ને કંઈક ડિફરન્ટ આપણે એડ કરવાનું છે. એ પણ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે. ઓકે, હવે સેકન્ડ જે આપણો ટોપિક છે, મેં બહુ જ સાદી એવી ભાષામાં પીપીટી તૈયાર કર્યું છે. હું આશા રાખું છું કે દરેક લોકોને ક્લિયર થતું હશે. એન્ડ કંઈ પણ ક્લિયર નથી થતું તો એકવાર નોટ બનાવજો, આપણે લાસ્ટમાં ડિસ્કસ કરીશું. ઓકે, સેકન્ડ સ્ટેપ છે, બીજું પગલું છે, લોકો જેના પર વિશ્વાસ કરશે. મેં જે વાત કરી, જેટલો નંબર તમારો સેવ હશે, જેટલું તમે સ્ટેટસ પર રિયાલિટી બતાવો છો, જેટલો તમારા ઉપર વિશ્વાસ કરશે, એવી જ રીતના એક કંપની, ઘણા લોકો મારી પાસે આવ્યા હોય છે અને અત્યારે એ લોકો સારી એવી અર્નિંગ કરતા ગયા છે, 5 થી 10 લાખ સુધી પહોંચ્યા છે. એવા લોકો પણ છે. એ લોકો અત્યારે મને એક જ મેસેજ કરતા હોય છે કે મેમ અમે આઈડીપી શું હતું એ પણ નથી ખબર, કંપનીનું વર્ક કેવી રીતે હતું, શું હતું, કંઈ જ નથી ખબર. અમે બસ એટલું જ વિચાર્યું હતું
કે રિદ્ધિબેન આટલી આવક કરે છે અને રિદ્ધિબેન લાગે છે કે કંઈક સાચું કરી રહ્યા છે, બસ એ વિચારીને અમે પેમેન્ટ પે કરી દીધું હતું. પણ આજે ખરેખર અમને બહુ જ સારું એવું આમાંથી શીખવા મળ્યું છે, સારી એવી અર્નિંગ થઈ છે. પણ એ ત્યારે પોસિબલ બન્યું હોય છે જ્યારે વોટ્સએપ પર તમે રિયાલિટી બતાવો છો, જ્યારે તમે પોતાની એવી ફિલિંગ એમને અપાવો છો કે આ એક સત્ય વસ્તુ છે. એવું નથી કે પોતાના બિઝનેસ માટે તમે સામા પર્સનને ન્યાય નથી આપતા. જેમ મેં એફિલિએટ માર્કેટિંગ નો આગળનો ટોપિક હતો ત્યારે વાત કરી હતી, ક્યારેય પોતાના બિઝનેસ માટે, પોતાના ફાયદા માટે સામા માણસનો ક્યારેય યુઝ નથી કરવાનો. એને ટોટલી પહેલેથી જ માઇન્ડમાં બેસાડવાનું છે શું છે વર્ક, કેવી રીતના છે. એન્ડ સેકન્ડ, જ્યારે એ પોતે આ જ વસ્તુથી, આ જ લાઈનથી જ્યારે અનુભવ કરશે ત્યારે એને 100% તમને બ્લેસિંગ મળશે જ કે ખરેખર તમે બહુ સરસ એવી લાઈન મને આપી છે કે જેનાથી હું આજે આટલી અર્નિંગ કરું છું. તો એ પણ બહુ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. જેમ મેં વાત કરી, લોકો જેના પર વિશ્વાસ કરે છે, મેં વાત કરી કે આઈડીપી ક્યારે લોકો, મારા જેવી સ્ટુડન્ટ લગભગ મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી 70% લોકો એવી રીતના આવતા હોય છે કે બેન અમે તમારા ઉપર વિશ્વાસ કરીને આવીએ છીએ, બસ. તો આજે હું એનો વિશ્વાસ પણ બને ત્યાં સુધી એવું ક્યારેય નથી બનતું કે હું એમને ઇગ્નોર કરી દઉં છું કે એવું. તો એ પણ બહુ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે કે તમે હર વખત એમના કંઈ પણ પોતાના પર્સનલ પ્રશ્નોને આપણે સોલ્વ કરીએ છીએ. ઘણા લોકો એવા છે, પર્સનલ વાત છે, પણ ઘણા લોકો, મારા ઘણા સ્ટુડન્ટ એવા છે કે પોતાની પર્સનલ વાત પણ મને શેર ના કરે ને ત્યાં સુધી એને પોતાને ફીલ નથી થતું કે આજે આપણું કંઈ કર્યું છે. એ એની પોતાની પર્સનલ, પોતાની ઘરની, ફેમિલીની વાત પણ શેર કરતા હોય છે, એટલા ટચમાં હોય છે. એનો મતલબ એવો નથી કે 1-1 કલાક એની યાર કોલ પર ટચ રહેવાનું છે કે આમ મારું સ્ટેટસ નથી જોતા તો બી મેસેજ કરે છે કે મેમ તમે કઈ પ્રોબ્લેમમાં છો, આજે કેમ તમારું સ્ટેટસ કઈ નથી, આજે કેમ કઈ અપડેટ નથી. સો એ વિશ્વાસ, ફર્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે એનો મેસેજ આવ્યો ત્યારથી વિશ્વાસ બેઠાડ્યો છે. એ એક બહુ મોટી વાત છે જે ફોલો કરવી ખાસ જરૂરી છે. કારણ કે પોતાના ફાયદા માટે નહીં, સામા માણસને પણ ન્યાય અપાવો એટલો જ જરૂરી છે. સો ઘણું બધું આપણે શેર કરી શકીએ છીએ. ખાસ વાત છે, મેં વાત કરી કે 6 થી 7 સ્ટેટસ રેગ્યુલર આપણા રહેવા જોઈએ. એમાંથી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ લીગાલિટી પ્રૂફ, એ પણ એક ખાસ ટોપિક છે. મેં સાઈડમાં હાઇલાઇટ કરીને એટલે જ એડ કર્યું છે કે લીગાલિટી પ્રૂફ ખાસ એડ કરવાનું છે. ઘણીવાર ઘણા લોકો ઘણા બધા આવી જ રીતે મારી પોતાની જ આઈડી ઘણી બધી ફેક છે અને પર્સનલી ત્યાંથી મેસેજ કરીને પેમેન્ટ લઈ લેતા હોય છે. જ્યારે એ વસ્તુથી વિશ્વાસમાં લાવવા માટે લોકોને લાગવું જોઈએ કે નહીં, આઈડીપી 100% ટ્રસ્ટેડ છે અને જે બહાર માર્કેટમાં ફેક વસ્તુ ચાલે છે એ અહીં નથી. તો એ પણ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે કદાચ તમે વીકલી પ્લાનિંગ બનાવી શકો છો કે તમે સોમવારે શું સ્ટેટસ મૂકો છો, મંગળવારે શું મૂકો છો, ડેઈલીનું ક્યારે તમે તમારું પોતાનું જે રેગ્યુલર પોતાની અર્નિંગ છે એ મૂકતા હોઈએ છે. અને એવું જરૂરી નથી કે જેને અર્નિંગ નથી એ ના મૂકી શકે. તમે બીજાની અર્નિંગ મૂકી શકો છો, પણ હા, ક્યારેય કોપી પેસ્ટ નથી કરવાનું. ક્યારેય કોઈના ડેશબોર્ડની સ્ક્રીનશોટના યુઝ કરી તેની જે એને જે વાપરેલા છે કોન્ટેન્ટ, એનો યુઝ નથી કરવાનો. તમે જાતે બનાવો કે આ પર્સન છે, આ વ્યક્તિ છે જેને આટલી અર્નિંગ કરી છે. એમાં બતાવું જોઈએ પરફેક્ટ રીતે કે આ હું પોતે લખવા વાળી છું કે હા, સરસ એવું આ બેને વર્ક કર્યું છે અને સરસ એવી અર્નિંગ કરી છે. જો એ વ્યક્તિ કરી શકે છે, હું શીખી શકું છું, તો તમે કેમ નહીં? ક્યારે એવું ના કરશો કે કોઈ પણ ઇન્સ્ટાગ્રામની હાઇલાઇટ્સ પરથી સ્ક્રીનશોટ લઈ લીધા અને વોટ્સએપ પર મૂકી દીધા. એ પર્સન મારી પાસે આવી જશે. હું ખાસ કહું છું, જ્યારે તમારા સ્ટેટસ પર કોઈ પણ નામ જોવે છે કે આની અર્નિંગ એટલી છે, તો એ પર્સન પહેલા ઇન્સ્ટાગ્રામ પર જઈને સર્ચ કરે છે વિધિ રબારી કોણ છે, XYZ કોણ છે. તો ચલો હું એમને સર્ચ કરું ને હજી આ પર્સન છે, આ વ્યક્તિ છે એ તો ઝીરોમાં છે, તો એ વ્યક્તિ આટલું અર્નિંગ કરે છે, તો એના પાસે હું એનરોલ કરી લઉં, તો એ તમારો લોસ જવાનો છે. આ વાતને ખાસ યાદ રાખજો. કોપી પેસ્ટ થી ક્યારેય ના ચાલશો. કોપી પેસ્ટ કરશો, મને પોતાને અનુભવ છે, આ બધું મેં કરેલું છે. બહુ કોપી પેસ્ટ કરતી હતી. ક્યારેય પોતાના એફર્ટ લગવાની કે ક્યારેય પોતાને મહેનત કરવાની પહેલું મેં રાખી જ નહોતી. તો એ ટાઈમે મને રિઝલ્ટ બહુ જ મળતું ના મળતું, બહુ બધી મહેનત પછી પણ ના મળતું. અને છેલ્લે મારો એક જ ક્વેશ્ચન હોય કે મારાથી નથી થતું. બધું થવું પોસિબલ છે, પણ કોપી પેસ્ટ ના હોવું જોઈએ. આ જ્યારે સિસ્ટમ તમે પહેલેથી છેલ્લે સુધીની જે હું વાત કરું છું, એ સિસ્ટમ જ્યારે તમે યુઝ કરો છો અને તમે કન્ટિન્યુ એ વસ્તુથી ચાલો છો, તો હું પોતે ગેરંટી આપું છું કે 1 થી 2 મહિનામાં તમારી અર્નિંગ 50,000 થી નીચે નથી થવાની.
ખાસ એટલે ખાસ જ્યારે તમારું પોતાનું નેચરલ એકદમ ભાવુક ટાઈપ, એવું નથી કહેતી કે કોઈની સાથે લાગી પડવાનું છે, વાત કરવા મળવાની છે, પણ તમારી જેટલી નમ્રતા છે, તમારી પોતાની વાત કરવાની. ઘણીવાર મારામાં મેસેજ આવતા હોય છે, મારા જ પોતાના સ્ટુડન્ટ હોય, પણ ક્યારેક મને એવું થાય કે આ મને જ્યારે પેલું કરે છે, જણાવે છે, મારી પાસે શીખવા માટે મને મેસેજ કરે છે, કે જાણે મને ઓર્ડર કરતા હોય છે, એ ટાઈપનો મેસેજ હોય છે. આને શું કરવું, આને કેમ કરવું? યાર, તમે સામા પર્સનને પણ સમજો, એમને પણ તમને શીખવું જ છે. એવું નથી કે એમની કોઈ ભાવના એવી છે કે તમને નથી ગાઈડ કરવું, પણ તમારી પોતાનો મેસેજ તો જુઓ તમે. એવું મન થઈ છે કે આને કઈ એવું કહી દઈએ કે તમે રહેવા દો, નથી કરવું તમારે. સો તમારી પોતાની જેટલી પેલી હશે કહેવાય ને, સ્વભાવ પર, તમારી વાતચીત પર, એટલું જ લોકોને તમારા ટચમાં રહેવું ગમશે. ઓકે, સેકન્ડ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ લાસ્ટમાં આવ્યું છે આપણું કન્વર્ટ એન્ડ ફોલો. હવે બધું જ થઈ ગયું તમારું કન્વર્ઝન. પેલું પણ ચલો, લોકો વોટ્સએપ પર પણ આવી ગયા, નંબર સેવ પણ કરી લીધો, સ્ટેટસ પણ રેગ્યુલર જોવે છે. આપણે જોતા હોઈએ છીએ ઘણી વાર કે મારા સ્ટેટસ કેટલા લોકો જોવે છે, જે નવા નંબર આવ્યા છે જોવે છે કે નહીં, વારે વારે આપણે ચેક કરતા હોઈએ છીએ. અને સ્વાભાવિક છે, હર વખત આપણી મહેનત લેખે લાગે છે કે નહીં, એ આપણને પોતાની ચિંતા રહેતી હોય છે. સો ફોલોઅપ જે છે એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. અને ફોલોઅપ માટેનું પહેલું પગલું જે મેં વાત કરી, સ્ટેટસ રહેવાનું છે. તમે જ્યારે પહેલો મેસેજ કરો છો, નંબર સેવ કરજો, એની ઈ જ સેકન્ડ એ સેવ કરશે જ, 100% સેવ કરશે. જ્યારે તમારો પોતાના વોઇસમાં, તમારા પોતાના અવાજથી જ્યારે એને મેસેજ પહોંચે છે કે સર કે મેમ, જે રીતે તમે મેસેજ કરવા માંગો છો, કે નંબર સેવ કરી લેજો, આગળ જતા તમને મારા સ્ટેટસમાંથી તમને ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશન મળી જશે. સો જ્યારે એ વ્યક્તિ નંબર સેવ કરે છે, સેવ નંબરમાંથી એમને સ્ટેટસ પર આવશે, અને સ્ટેટસ સેવ કરેલું હશે જ, એ ગેરંટી આપું છું. જ્યારે સ્ટેટસ જોવે છે તો એમને લાગશે કે નહીં, આ વ્યક્તિ ભગવાનના ટચમાં પણ છે, આ વસ્તુ ખોટું ના કરી શકે. એવું નથી કે લોકોના મનમાં વિશ્વાસ બતાવવા માટે ભગવાનના ટચમાં રહેવું છે. ભગવાનના ટચમાં તો એમ પણ હોઈએ છીએ ને, રહેવાનું જ છે. સો એ એક લોકોના માઇન્ડમાં એવું થશે કે નહીં, આ વ્યક્તિ અથવા તો આ કંપની ખોટી ના હોઈ શકે. જ્યારે તમે કંપનીના પણ એવા સરસ એવા ફીડબેક વિડીયોઝ છે, બહુ સરસ એવી ટેસ્ટિમોનિયલ વિડીયોઝ છે, કે જેમાં પોતાની રિયાલિટી એટલી સરસ એવી બતાવતા હોય છે, એ પોતે શેર કરતા હોઈએ છીએ. તો આ જ્યારે આપણે બધું વસ્તુ શેર કરીએ છીએ, ત્યારે એ સરસ એવો એમનો રિપ્લાય આવવાનો જ છે, એ હું ગેરંટી આપું છું. કદાચ બની શકે 10 દિવસે નહીં, 15 દિવસે નહીં, 20 દિવસે, 1 મહિને પણ ના આવે, 2 મહિને પણ ના. મારું ઘણીવાર હજી સુધીના જેવી નવા એનરોલમેન્ટ હોય છે, 6 મહિના, 1 વર્ષ જૂના પણ હોય છે. એટલે એવું ના માનો કે કાલે સેવ કરેલું વ્યક્તિ પ્રથમ દિવસે કે પહેલે દિવસે એનરોલ કરી જ લેવું જોઈએ. એ શક્ય નથી. જ્યારે તમારી લીડ આવે છે, 10-15 આવે છે, ત્યારે એક જ ટાર્ગેટ હોવો જોઈએ કે જે 10 થી 15 લીડ આવી છે, એ રેશિયો મારો 100 થી 20, 200 નો, 200 જ્યારે આવે છે ત્યારે 1000 થી 2000 નો કેવી રીતના થશે, એ જ મેઇન પોઈન્ટ રહેશે. ઓકે, એના વિશે આપણે ડિટેલમાં ઇન્સ્ટાગ્રામની જ્યારે પ્રોફાઇલ બિલ્ડિંગનો ટોપિક લઈશું ત્યારે વાત કરીશું. ઓકે, સો રિમાઇન્ડર સંદેશ, જેને કહેવાય છે બ્રોડકાસ્ટ. ઘણા લોકોને બ્રોડકાસ્ટ મેસેજ કરતા હોય છે, અને ઘણીવાર ખબર નથી કરે છે કે નહીં. સો વોટ્સએપ પર જ્યારે તમે ઉપર 3 ડોટ પર ક્લિક કરો છો, ત્યાં બ્રોડકાસ્ટ લખેલું આવે છે. જેને આવડે છે એના માટે તો સારી વાત છે, પણ આમાંથી ઘણા લોકો એવા હોય છે કે જેને કદાચ નથી ફાવતું, તો એકવાર જોઈ લેજો. બ્રોડકાસ્ટ લખેલું હોય છે, બ્રોડકાસ્ટ પર ક્લિક કરશો એટલે તમને ઓપ્શન આપશે નંબર સિલેક્ટ કરવા માટેનું. એ નંબરનું સિલેક્ટનું તમારા જે બી લીડ છે એને સિલેક્ટ કરવાના છે. એન્ડ તમે બ્રોડકાસ્ટનું કંઈ પણ નામ આપી શકો છો. સો જ્યારે એ નંબર તમે એ બ્રોડકાસ્ટ તૈયાર કરો છો, તો એક વાત ખાસ યાદ રાખવાની છે, વારે વારે બ્રોડકાસ્ટ મેસેજ નથી કરવાનો. એના કારણે પણ વોટ્સએપ બેન થવાના ચાન્સ છે. વારે વારે વોટ્સએપ પેલું એકને એક મેસેજ જ્યારે એક સાથે જશે, તો વોટ્સએપ જતું પણ રહેશે, અને કદાચ બની શકશે કે એ વ્યક્તિ કંટાળીને પણ તમારો નંબર ડિલીટ કરી દેશે. સો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે તમે જ્યારે પણ ફોલોઅપ લ્યો છો, 15 દિવસે, 20 દિવસે, 1 મહિને, એમને બ્રોડકાસ્ટના માધ્યમથી એક મેસેજ શેર કરો છો, અને એ મેસેજ એટલો પરફેક્ટ હોવો જોઈએ કે એ વ્યક્તિને એવું ના થાય કે યાર આ મને ડિસ્ટર્બ કરે છે, કે આને ચાલ બ્લોક કરી દઉં. એટલું વ્યવસ્થિત રીતે એમને સમજાવવાનું છે કે મારું આ પોતાનું જો રિઝલ્ટ છે તો બેસ્ટ છે, એ શેર કરી શકીએ છીએ, પણ જો પોતાની અર્નિંગ નથી તો તમે એ પણ શેર કરી શકો છો કે એઝ અ ફ્રેન્ડ, તમે મારી પોતાની સ્ટુડન્ટ છે જેમને આટલી અર્નિંગ કરેલી છે, એન્ડ બહુ સારું એવું આટલા ટાઈમમાં એણે વર્ક કર્યું છે, જેમાં મારું માર્ગદર્શન પણ આટલું રહ્યું છે. એ બધી જ વસ્તુ તમે એકદમ નાના એવા મેસેજથી, થોડું ChatGPT નો પણ યુઝ કરી શકો છો, જે નાનો એવો મેસેજ બનાવી અને મહિના કે 15 દિવસથી તમે શેર કરી શકો છો. તો એ પણ એક બેસ્ટ ઓપ્શન છે.
ફોલોઅપ માટેનું, જેનાથી ઘણીવાર કેવું થતું હોય છે કે લોકો સેવ પણ કરે છે, પણ ઘણે પોતાના પર્સનલ લાઈફમાં એટલા બિઝી રહેતા હોય છે કે હર વખત સ્ટેટસ ના પણ જોઈ શકે. હા, તમારો નંબર સેવ હશે તો પણ ઘણીવાર બનતું હોય છે કે નંબર એ હર વખત સ્ટેટસ ના પણ જોઈ શકે. સો આ બ્રોડકાસ્ટના માધ્યમથી એ બેસ્ટ ઓપ્શન છે કે તમે એને એક રિમાઇન્ડર આપો છો કે આ ટાઈપનો મેં તમને જે વિડીયોઝ મોકલેલો છે યા તો ફિર આમાં આ રીતનું વર્ક છે, તો એ પણ બેસ્ટ ઓપ્શન છે. પણ આ બધી જ વસ્તુ જે છે એ તમે એક થોડો ટાઈમ લિમિટેડ રાખશો. એવું ના કરો કે બ્રોડકાસ્ટ જે છે તમે હર બીજી દિવસે કે ત્રીજા દિવસે શેર કર્યા જ કરો છો, જેનાથી તમારા વોટ્સએપ પર પણ અસર થશે ખરાબ, એન્ડ સામા પર્સનને પણ એવું લાગશે તમે એને ફોલોઅપ નથી લેતા, તમે એને ડિસ્ટર્બ કરો છો એવું લાગશે. સો એ ખાસ જોવાનું છે કે એમના માઇન્ડમાં એવું ના લાગવું જોઈએ કે આ વ્યક્તિ એવું છે ને હવે મને આને બ્લોક જ કરવા દે અથવા તો ડિલીટ જ કરવા દે. અને બ્રોડકાસ્ટ એને જ શેર થશે જે લોકોએ તમારો નંબર સેવ કર્યો હશે. બાકી તમારામાં નંબર સેવ હશે તો કઈ ફેર નહીં પડે, પણ એ વ્યક્તિ પાસે તમારો નંબર સેવ હોવો જરૂરી છે. તો એ પણ એક બેસ્ટ ઓપ્શન છે બ્રોડકાસ્ટ, કે જેના માધ્યમથી આપણે સરસ એવું ફોલોઅપ લેતા હોઈએ છીએ. ઓકે, સો બ્રોડકાસ્ટ પણ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પણ એક ટાઈમ લિમિટેડ. ઓકે, એન્ડ હવે જે વાત રહી છે એ વસ્તુ નમ્રતાથી શેર કરવાની છે. જેમ મેં આગળ વાત કરી કે કઈ પણ વસ્તુ આપણે શેર કરીએ છીએ તો એવું ના બને કે એને એવું લાગે કે આ મને બોસના ફોર્મેટમાં બતાવે છે કે કોઈ એવો પર્સન છે કે જેના ટચમાં હું ના રહી શકું, અથવા તો નોટ પોસિબલ કે હું આ કઈ કરી જ શકું, એવી રીતના વાત નથી કરવાની. સામા વ્યક્તિને લાગવું જોઈએ કે ના યાર, બિઝનેસ કરું કે ના કરું, કદાચ મને ફાવે કે ના ફાવે, પણ કદાચ આના ટચમાં હશ તો મને ઘણું બધું આગળ જતા શીખવા મળશે. તો એ પણ એક બહુ મોટી વાત છે કે તમારી નમ્રતા છે, તમારી પોતાની જે સ્કિલ છે એ બોલવાની સ્પીડ જે છે એ એકદમ વ્યવસ્થિત હોવી જોઈએ. જેમ કે મેં વાત કરી હતી કે હું ઓડિયો આ રીતના શેર કરતી હોઉં છું. અને હવે સેકન્ડ જે છે એ આપણે એ પણ પેલું કરી શકીએ છીએ જ્યારે ઓફર હોય છે મહિનામાં 1 થી 2 વાર જ્યારે પણ ઓફર હોય છે, ઓફર માટેનો પણ આપણે ફોલોઅપ આપી શકીએ છીએ કે જે મેં નીચે લાઈન લખેલી છે, અરે આ ઓફર આજે રાત્રે સમાપ્ત થઈ જશે. આ જ વસ્તુને લોકો અલગ ફોર્મેટમાં પણ બોલતા હોય, અરે આ ઓફર આજ બંધ થઈ જવાની છે, કરી નાખો. એટલે એને આપણે કહેવાનું નથી કે તું કરી જ લે, સમાપ્ત થઈ જશે. ઓનલાઈન કમાણી શરૂ કરવી હોય, જો તમારે કરવું છે તો તમે તે કરવા માંગો છો તો ખાસ એ વાતને ખાસ બોલવાનું છે. જો તમે મેળવવા માંગતા હો તો મને જણાવો. એવું નથી કે પોતાની અર્નિંગ માટે કે પોતાનું ડેશબોર્ડ બતાવી થઈ જાય, અરે પૂરું થઈ જશે કરી લ્યો, કેમ નથી કરતા, એવી વસ્તુ ક્યારેય યુઝ નથી કરવાની. એ પર્સન બ્લોક કરી દેશે. હું ખરેખર કહું છું કે જો જેટલી તમે પોતે નમ્રતા યુઝ કરશો, આ ટોપિક હું વારે વારે બોલું છું પણ ખાસ યાદ રાખજો, આનાથી જ બિઝનેસ તમારો ચાલશે. અને જ્યારે તમે લોકોને ન્યાય આપો છો ત્યારે જ તમારો બિઝનેસ જે છે એ સારું એવું રિઝલ્ટ મળશે. ઓકે, સો સેકન્ડ, વાય ફોલો એપ મેટર્સ. ફોલો શા માટે જરૂરી છે? જેમ મેં વાત કરી કે ઘણીવાર કેવું થતું હોય કે લોકોને હર વખત સ્ટેટસ પણ સેવ છે, બધું જ કમ્પ્લીટ, નંબર પણ સેવ છે, બધું જ કમ્પ્લીટ છે, પણ હર વાર લોકોના માઇન્ડમાં એવું નથી હોતું કે સ્ટેટસ જોવે છે. જેમ કે કદાચ હાલો હું તો આ લાઈન પર છું એટલે મને ટાઈમ નથી સ્ટેટસ જોવાનો, પણ એવી જ રીતના પોતે પણ પોતાની કઈ બિઝનેસમાં કઈ રીતે પેલા હોય છે તો એ જોઈ ના શકે સ્ટેટસ. તો એનો મતલબ એવો નથી કે આપણે એમને ઘણા લોકો કેવું કહેતા હોય છે કે મેમ આપ મેરા સ્ટેટસ દેખો ના, આપ મેરા સ્ટેટસ દેખો ના. યાર એ વસ્તુ શક્ય નથી, ક્યારેય ના કરશો. લોકોને આપણે એવું પ્રેશર કરવાનું છે કે તમે જાઓ અને મારું સ્ટેટસ જુઓ, એ કે પોસિબલ છે યાર? એવું ના કરશો. એ પોતે જોશે જ, પણ કદાચ નથી જોતું તો તમે ફોલો અપાવો બ્રોડકાસ્ટના માધ્યમથી. ઘણીવાર કેવું થતું હોય છે કે એને એક રિમાઇન્ડર આપવાથી પણ એ ટચમાં થઈ જતા હોય છે. કોઈનું સ્ટેટસ જોઈ કે ના જોઈ, આ એક વ્યક્તિનું સ્ટેટસ જોઈ લઈશું, કારણ કે એમાં કંઈક ને કંઈક નવું શીખવા મળતું હોય છે. તો એક વિશ્વાસ અને આત્મવિશ્વાસ બનાવવો બહુ જરૂરી હોય છે. જે મેં વાત કરી 70% લોકો 5 થી 6 ફોલો જે છે એ લગભગ તમારો 10 ને ફોલો કરવો છે, એમાંથી 5 થી 7 લોકો જે છે એ તમારા ફોલોઅપ થી જ આવી જતા હોય છે, અને તમારું 70% જે વર્ક છે એ ફોલોઅપ થી જ થઈ જતું હોય છે. કારણ કે ઘણીવાર ઘણા લોકો ભૂલી જતા હોય છે સ્ટેટસ, પણ એવું નથી માઇન્ડમાં કે નથી કરવું કે નથી પેલું, પણ દરેક લોકોના રિમાઇન્ડર અપાવવું જરૂરી છે, જેનાથી શંકા પણ દૂર થશે અને તમને પોતાને પણ હેલ્પફુલ રહેશે. સો ફોલો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે. ઓકે, જેમ મેં આ વાત તો કરી છે, દિવસમાં કેટલી રીતના તમારે સ્ટેટસ મૂકવાનું છે, ફોલો કઈ રીતના લેવાનું છે,
મોસ્ટ ઓફ મેં પોતે ફીલ કરેલું છે. તમારા પોતાના સ્ટુડન્ટ યા તો ફિર તમારા પોતાના જે બી લીડ્સ છે એ પણ એકવાર ટાઈમિંગ ચેક કરી લેજો. કયા ટાઈમે તમે સ્ટેટસ મૂકો છો અને ક્યારે વધારે વ્યુઅર્સ આવે છે. ઘણીવાર કેવું હોય છે કે બપોરના ટાઈમે 2 થી 2:30 હાઉસવાઈફ તમારા ટચમાં છે. પહેલા તો એ વધારે જરૂરી છે કે તમારા ટચમાં કોણ છે વધારે. કદાચ તમે કોઈ બિઝનેસ વુમન છે તો એમના ટચમાં છો વધારે, હાઉસવાઈફના ટચમાં છો, યા તો ફિર એવા લોકોના ટચમાં છો કે જે 9 થી 5 ની નોકરીમાં છે, જે 5 વાગે જ ફ્રી હોય છે. તો તમારે ખાસ એ જોવાનું છે જે જસ્ટ નાવ પર સ્ટેટસ દેખાશે વહેલી તકે જોવા હશે. તો તમારા પોતાના કેવી રીતના સેવ નંબર છે વોટ્સએપ પર, કેવા લોકો છે એના ઉપરથી તમે સ્ટેટસ મૂકશો તો Okay. Sorry. Okay. So firstly, sorry. So second point જે છે આપણો જે છે સેકન્ડ પોઈન્ટ ફોલોઅપ. સો ફોલોઅપ જે છે એ કેવી રીતના લેવાનું છે, જેમ કે તમે હર વખત ઘણીવાર એવું થતું હોય કે લોકો વારે વારે મેસેજ કર્યા કરે છે, તો એ શક્ય નથી કે તમે વારે વારે મેસેજ કરશો અને એમના માઇન્ડમાં એવું થશે ક્યાંક ને ક્યાંક કે આમને ડિલીટ કરી દઈએ યા તો ફિર બ્લોક કરી દઈએ. તો એ વસ્તુ ના થાય એ પણ ખાસ જોવાનું છે. તમે ક્યારે ક્યારે મેસેજ કરો એ વાત પણ ખાસ નોટ કરજો કે તમારા ટચમાં કેવા લોકો છે. જોબ મેટર છે, કોઈ એવા લોકો છે કે જે જોબ કરે છે, 9 થી 5 ફ્રી નથી, સ્ટુડન્ટ છે યા તો ફિર હાઉસવાઈફ છે, કોણ છે કે જે કયા ટાઈમે ફ્રી હોય છે. મોસ્ટ ઓફ હાઉસવાઈફ જે છે એ 2 થી 5 માં ફ્રી હોય છે. તો એ ટાઈમે જ્યારે તમે સ્ટેટસ મૂકો છો 3 થી 4, તો એ તરત જ જોવું પસંદ કરશે અને તરત જ એનો રિસ્પોન્સ મળશે. સો એ પણ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સો હવે હર બીજે દિવસે જો જવાબ ના મળે, ઘણીવાર ઘણા લોકો એવું કરતા હોય છે, વિગતો મોકલ્યા પછી તરત જવાબ ના મળે એટલે આમ એટલું પેલું થઈ જતું હોય છે ને કે યાર એનો રિસ્પોન્સ ના આવ્યો. પણ તમે એમને નંબર સેવ કરાવ્યો છે તો એ અચૂક 15 દિવસે, 20 દિવસે, 1 મહિને પણ એ આવશે જ. એ 100%ની વાત છે. પણ એવું ના કરશો કે એનો રિપ્લાય નથી આવ્યો એટલે તમે જ એમને સામેથી મેસેજ કે કોલ કર્યા કરો. એ વસ્તુ ક્યારેય રાઈટ નથી, કારણ કે એ લોકો પસંદ નહીં કરે અને બ્લોક કરી દેશે. તો એ વાતને ખાસ યાદ રાખજો કે હર બીજે દિવસે એમને રિમાઇન્ડર અપાવવા માટે સ્ટેટસ મૂકવાનું છે, નહીં કે પર્સનલી મેસેજ. ઓકે, સો એ પણ ખાસ જરૂરી છે. અને જો તેઓ તમને લાગતું હોય કે આ વ્યક્તિને વધારે ઇન્ટરેસ્ટ છે, ક્યારેક ક્યાંક મેસેજ આવતા હોય છે આપણા સ્ટેટસના માધ્યમથી, તો તમને લાગે છે કે આ પર્સનને ઇન્ટરેસ્ટ છે, એનું બ્રોડકાસ્ટ અલગ બનાવો. હું પોતે આ સિસ્ટમ યુઝ કરું છું. જ્યારે મને એવું લાગે છે કે આને લાગે છે કંઈક ને કંઈક મેસેજ હોય છે એમનો કે મેમ મારે કરવું છે પણ
મનીની પ્રોબ્લેમ છે કે પછી ટ્રસ્ટ નથી આવતો, હું તમને પણ તમારા પર પણ ટ્રસ્ટ કરું છું, મને લાગે જ છે બધું જ પોસિબલ છે, પણ મને એવું લાગે છે કે હું અફિલિયેટ માર્કેટિંગ કરી શકીશ કે નહીં, શું થશે, મારું આગળથી અર્નિંગ થશે કે નહીં. તમે તો કરી રહ્યો છો કારણ કે તમને આટલું ફાવતું હશે, આવડતું હશે, પણ જ્યારે તમને આવા સવાલો આવતા હોય છે એ વ્યક્તિનું લિસ્ટ અલગ બનાવો, એ વ્યક્તિને તમે અલગ બ્રોડકાસ્ટમાં એડ કરો, એમને વારે વારે તમે રિમાઇન્ડર શેર કરી શકો છો. જેવો જેનો સવાલ છે એવું રિમાઇન્ડિંગ જવું જોઈએ. એવું નહીં કે મારો બ્રોડકાસ્ટનો મેસેજ તમારા સુધી એવો પહોંચ્યો છે કે મારા સ્ટુડન્ટે આટલી અર્નિંગ કરી છે એન્ડ એને આટલું રિઝલ્ટ મળ્યું છે, સેમ કોપી પેસ્ટ કરી દેવું, એ વસ્તુ ક્યારેય પોસિબલ એ નથી કે તમારું એનાથી તમે આગળ જશો. કોપી પેસ્ટ ક્યારેય યુઝ નથી કરવાનું. ભલે તમે સાવ સાદી સરળ ભાષામાં યુઝ કરો, કંઈ પણ તમે યુઝ કરો તમારી પોતાની ભાષામાં, પણ પોતાનું હોવું જરૂરી છે. જ્યારે તમે કોપી પેસ્ટ થી ચાલો છો રિઝલ્ટ નહીં મળે, કારણ કે તમારી વાત કરવાની લેંગ્વેજ અલગ હોય છે, તમારે એને પર્સનલ ટચમાં આવો છો ત્યારે તમારી ભાષા અલગ હોય છે અને તમે લખો છો કંઈક અલગ ભાષામાં, તો એ ક્યારેય એમને આઈડિયા આવી જ જશે કે આ કોપી પેસ્ટ છે, અથવા તો આ નથી લાગતું મને કે આમાં કંઈક મને પોતાને શીખવા મળે કે રિઝલ્ટ મળે. એટલે પોતાનું જ્યારે પોતાનું હશે ને પોતાની મહેનત હશે ને તો 100% રિઝલ્ટ મળશે જ, એ હું પોતે કહું છું અને મારો પોતાનો અનુભવ છે. તો એ બહુ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે બ્રોડકાસ્ટ કેવી રીતે અને કોને અને ક્યાં શેર કરવું. આશા રાખું છું કે આ ટોપિક ક્લિયર હશે, બ્રોડકાસ્ટ ને ફોલો. સો સેકન્ડ જે છે બ્રોડકાસ્ટનું ફોલોઅપ ક્લિયર હશે, રાઈટ. હવે ફોલોઅપ જ્યારે તમે કરો છો, લીડના મનમાં હર 4-5 દિવસે પોસ્ટ કરો, પણ એ સ્ટેટસના માધ્યમથી. તમારું જ્યારે તમે સ્ટેટસ એવી રીતના અપલોડ કરો છો, લીગાલિટી પ્રૂફ જાતું હોય છે તમારું એમની પાસે, જ્યારે તમે એમને એવી રીતના એડ કરો છો વસ્તુને કે આ કંઈક એવું રાઈટ વસ્તુ છે કે જેનાથી લોકોને અર્નિંગ થતી હોય છે, જ્યારે ડેઈલી સ્ટેટસમાં આ વસ્તુ થતું હોય છે, તો એ ઘણી વાર ઘણા લોકો એવું કરે છે. ઘણા લોકો એટલે એવું માનું છું કે જેમનો ઝીરો બ્રેક નથી થયો એ લોકો ખાસ આવું કરે છે કે પોતાનું ટોટલી ડેશબોર્ડ એડિટિંગ એન્ડ સાઈડમાં જે બી કોન્ટેન્ટ હોય છે, કન્ટેન્ટ લખેલા હોય છે, એ બીજા તમને નહીં ખબર હોય પણ તમારા ટચમાં છે ને એ લગભગ 10 થી 15 અફિલિયેટ જે બી માર્કેટિંગમાં વસ્તુ કરે છે ને બધાના ટચમાં છે. અને એ વ્યક્તિ અમને સ્ક્રીનશોટ મોકલે છે, અમને મેસેજ કરે છે કે મેમ આ લોકોએ આવું મૂક્યું છે, અને એ ક્યારેક તમારી પાસે કરવું હશે છતાં પણ નહીં કરે. એનું કારણ એક જ રહ્યું છે કે તમે પોતે કોપી પેસ્ટ યુઝ કર્યું છે, તમે પોતે બીજાનું યુઝ કર્યું છે. એવું ના માનશો કે જે તમારા ટચમાં છે તમારા જ ટચમાં હશે. હા, બની શકે પોતાના રિલેટિવ છે, ફ્રેન્ડ્સ છે, એ વાત અલગ છે, પણ જ્યારે ન્યૂ લીડ છે એ તમારા પોતાના એકના ટચમાં કે મારા પોતાના એકના ટચમાં નહીં હોય. જે લોકો મારા ટચમાં છે એ મારાથી વધારે સારી અર્નિંગ છે એના ટચમાં પણ હશે જ. તો હું જ્યારે એની અર્નિંગ મૂકવા માંડું છું, જ્યારે હું એના સ્ટુડન્ટના ફીડબેક મૂકું છું, તો એનો રિવ્યુ એમની પાસે જવાનો જ છે કે મેમ રિધિ મેમે આવી રીતના મૂક્યું છે તમારું, તો આ તમારું એ કોપી પેસ્ટ કરે છે. તો એ વસ્તુ ક્યારેય ના કરશો. કોપી પેસ્ટ વસ્તુ જે છે એ વહેલા મોડી આપણી પાસે આવતી જ હોય છે, અને એનાથી તમારું બિઝનેસ પણ અને તમારું પોતાની મેન્ટાલિટી પણ કંઈક કરવાની નહીં દે. હંમેશા સ્ક્રીનશોટ શેર કરવાની ભાવના થઈ જશે. તો એવું ના કરશો. ભલે જે આવડે જેવું આવડે એવું. મેં મારી શરૂઆત બહુ જ સાદી રીતે કરેલી છે. હું સ્પષ્ટ રીતે કહું છું, હું એવા પરિવારમાંથી આવું છું, એવા સમાજમાંથી આવું છું કે જ્યાં આજે કેમેરાની સામે હું વાત કરું છું એ પણ અલાઉ નથી. એવા સમાજમાંથી હું આવું છું. પણ મારી શરૂઆત, મારી આવક અને મારી પોતાની ધગશથી આજે પરિવાર પણ સપોર્ટમાં છે અને હિંમત પણ છે. એનું એક જ કારણ રહ્યું છે કે આવક. જ્યારે તમારી પોતાની આવક હશે, જ્યારે બતાવશો ને કે નહીં આ વસ્તુ થાય છે ને આનાથી થાય છે, બધા સપોર્ટમાં આવી જશે. આ એક પર્સનલી વાત શેર કરું છું. તો તમે એટલું વ્યવસ્થિત રીતે વર્ક કરો કે 100%. મને ઘણીવાર ઘણા લોકો એવું કહેતા હોય છે કે મેમ મારા સ્ટુડન્ટ છે કે મેમ તમે બધું પર્સનલી શેર કરતા હો છો. તો હું આજે પણ ઓપનલી જે બી હું યુઝ કરું છું, મેં બધી ટ્રાય કરું છું કે હું જે કંઈ મારી સ્ટ્રેટેજી બધી યુઝ શેર કરું છું. પણ આમાંથી કેટલું પોતાને ફોલો કરવું અને કેવી રીતના આ જ વસ્તુને મીટિંગ પત્યા પછી કેવી રીતના એક્સેપ્ટ કરવું ને એ તમારા ઉપર ડિપેન્ડ રહેશે. હું અત્યારે તમને એઝ એક કોચ થોડી વાર તમને ગાઈડ કરી શકીશ કે આવી રીતના કરવાનું છે, પણ હર વખત એમને કેમ ફોલો કરવું ને એમને કેમ તમારે એ વસ્તુને આગળ ચલાવવું ને એ તમારી પોતાના ઉપર ડિપેન્ડ રહેતું હોય છે. સો એ વાતને ખાસ નોટ કરજો કે પોતાના માઇન્ડથી જે કઈ શબ્દ તમને એવું લાગે છે કે મારે આ લખવું છે, પણ એક ભાવાત્મક વાતથી કે એવું ના બને કે આપણે એવા ફોર્મેટથી યુઝ કરીએ કે સામા પસંદ એવું લાગે કે આ એક બે શબ્દોમાં વાત થતી હોય છે. એક તો જે છે એ ડોનગીરીથી કહેવાય ને, આપણી ભાષામાં સાદી રીતે કહીએ ને કે સામા પસંદ એવું માઇન્ડમાં થાય કે આ હું આપણને
દઈ દેવાનો છે કે નહીં તારે કરવું જ પડશે, એ ફોર્મેટ હોય છે. એક ફોર્મેટ છે સિંગલ નોર્મલ ફોર્મેટ, કે ના તમે કરશો તો તમને ફાયદો થશે, એ એક ફોર્મેટ. તો એ યુઝ કરીને આપણે બિઝનેસ કરવામાં જો આપણને ફાયદો થાય છે તો કઈ લોસ નથી. હું નથી માનતી કે સામા પર્સનને પૂરતો ન્યાય આપવામાં કે સારી એવી ભાષામાં વાત કરવાથી આપણને કઈ નુકસાન થશે. ઓકે, સો એ બેસ્ટ ઓપ્શન છે કે આપણે એવા આપણી પોતાની નમ્રતા રાખીએ. ફોલોઅપ પર મેં વારે વાત કરી છે કે ફોલોઅપ શા માટે જરૂરી છે. ઘણીવાર એવું બનતું હોય કે ફોલો લોકો, મારા પોતાના જ એવા સ્ટુડન્ટ છે કે જે મને મેસેજ કરતા હોય છે કે મેમ હું એમને મેસેજ કરું છું, એ પ્રેઝન્ટેશન વિડીયો જોવે છે, સ્ટેટસ 1 કે 2 દિવસ જોયા અને ત્રીજે દિવસે મને બ્લોક કરી દીધી. હવે ના તો હું એને મેસેજ કરું તો ડબલ સીન થાય છે, ના તો એનો કોઈ રિપ્લે હોય છે. તો એ ખાસ જોવાનું છે. ઓકે, સોરી. સો ખાસ એ જોવાનું છે કે તમારે પોતાને ક્યારેય એવું ના થાય કે લોકો આપણને બ્લોક કરી દે, જોવા પસંદ જ ના કરે. એટલે હું વારે ફોલોઅપ પર વાત કરું છું, કારણ કે સ્ટેટસ જે છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેતું હોય છે. ઘણા લોકોનું મેં મીટિંગ શરૂ થઈ એ ટાઈમે જોયું છે, ઘણા લોકોનો ચેટમાં મેસેજ હતો કે અમારી વોટ્સએપ બહુ બેન થઈ જાય છે. આ સિસ્ટમને યુઝ કરજો, જે બી મેં તમને શેર કરી છે. ક્યારેય એકના એક મેસેજ શેર નથી કરવાના, વારે મેસેજ નથી કરવાના. આ સિસ્ટમને જ્યારે તમે યુઝ કરો છો, વોટ્સએપ જવાના કોઈ ચાન્સ જ નથી. તો એ વસ્તુને તમે ખાસ ફોલો કરજો. તમારો ધ્યેય મદદ કરવાનો છે, દબાણ કરવાનો નહીં. મેં જેમ વાત કરીને કે એવું ના લાગવું જોઈએ કે આ વ્યક્તિને પોતાના ફાયદા માટે પેલું કરે છે. સો એ ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ક્યારેક એવું ના થવું જોઈએ કે આ એક દબાણ કરવા માટે કરે છે. દરેક સંદેશો ટૂંકો અને વાંચવામાં સરળ હોવો જોઈએ. ઘણીવાર કેવું લોકો કરતા હોય કે કોપી પેસ્ટ કરતા હોય છે. જ્યારે હું પોતે મારું જે કંઈ નોટ કરું છું, પોતાના લેવલને પોતે કેટલી અર્નિંગ છે અને પોતાના લોકો કેટલું પસંદ કરે છે એના ઉપર હાલવાનું છે. હવે કદાચ મારો મેસેજ બહુ જ મોટો છે, પણ એ લોકોને વાંચવું ગમશે. એનું કારણ છે કે લોકો એવી રીતના જોવે છે કે આ બેન ઇન્ટરનેશનલની ટાર્ગેટ પણ અચીવ કરી લીધું છે, મારી ઇન્સ્ટાગ્રામમાં બધું જોઈને આવ્યા છે, નેશનલ પણ કરી લીધું છે. કદાચ એ બહુ મોટું મોકલે છે ને તો પણ જોવામાં રસ રુચિ ધરાવે છે, કારણ કે એને મારું કંઈક એવું જોયું છે કે આ આટલા સક્સેસ છે, સફળ છે. પણ એવું નથી, હર વખત બધાને એ જ વસ્તુ સિસ્ટમ ફોલો કરવી જરૂરી નથી. જેટલો મેસેજ નાનો હશે એટલું જ લોકોને રસ લાગશે. આપણને પોતાને જ છે, કોઈનો લાંબો મેસેજ આવી જાય વોટ્સએપ પર, એની એ જ સેકન્ડે બેક કરીને બહાર નીકળી જઈએ છીએ, કોઈ જોતા નથી. કદાચ આપણા પેરેન્ટ્સ કે કંઈ પણ આપણને પોઝિટિવ મેસેજ મોકલતા હોય છે, યા તો ફિર કંઈ સારું એવું ગ્રુપમાં આવતું હોય છે, આપણે ક્યારેય નથી જોતા, તરત જ એની એ જ મિનિટે બેક કરીને બહાર નીકળી જઈએ છીએ. ખબર છે બહુ યુઝફુલ છે, ઉપયોગી છે, છતાં નથી જોતા. એનું કારણ છે આપણને બોરિંગ લાગે છે. વાંચવું એ ક્યારેય નથી ગમતું. તો એ વસ્તુને પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાની છે કે બહુ મોટા મેસેજ નથી મોકલવાના. ફોલોઅપ લેવાનું છે, એનો મતલબ એવો નહીં કે સામો માણસ કંટાળી જાય. ઓકે, એક સમયે ફક્ત એક જ પોઈન્ટ શેર કરવાનું છે. આગેવાની પાછળ ન દોડો, તેમને આત્મવિશ્વાસ દોરી દેવો જોઈએ. તમારા સ્ટેટસથી એમને વિશ્વાસ લાગવો જોઈએ કે યાર જો આ કરી શકે છે તો હું કેમ નહીં. એવું નથી કે ચલો મેં પોતે કરી લીધું છે, પણ જેમ તમે આજે મીટિંગ અટેન્ડ કરો છો એ જ રીતે સેમ એ જ પરિસ્થિતિમાં હું પણ 9 મહિના પહેલા આ જ સિસ્ટમથી અને આવી જ રીતના કોઈને જોતી હતી. બહુ સાદી રીતના જોતી હતી, ક્યારેક કલ્પના નહોતી કરી કે હું પણ 10 મહિના પછી આવું બધું કરી શકીશ કે થઈ શકશે. બહુ ગુજરાતીમાં અને બહુ વ્યવસ્થિત સાવ સાદી ભાષામાં જણાવું છું કે ક્યારે મેં પોતે સપનામાં નહોતું વિચાર્યું કે હું અહીંયા સુધી પહોંચી શકીશ. તો આ બધી સિસ્ટમ જ્યારે તમે પોતે યુઝ કરો છો તો અહીંયા પહોંચવું તમારા માટે પણ કોઈ વસ્તુ અઘરી નથી. સો તેમને સુરક્ષિત અને એવું લાગવું જોઈએ કે નહીં, આદરનો અનુભવ થવો જોઈએ કે કદાચ આ વ્યક્તિ પાસે ટચમાં હશું તો બી એમને આજે પણ મારા કોઈ પણ સ્ટુડન્ટને કંઈ પણ મને મેસેજ કરવામાં કે કંઈ પણ કરવામાં ક્યારેય એવું નથી લાગતું કે આને વારે કેમ મેસેજ કરું. કદાચ હું ફ્રી નથી તો બની શકે કે તરત મેસેજનો રિપ્લાય ન આપી શકું, પણ જ્યારે પણ હું ફ્રી હોઉં છું, જ્યારે પણ મારો એમને રિપ્લાય જાય છે, એકદમ પોઝિટિવ રિપ્લાય હોય છે. ક્યારેય હું એવું નથી કહેતી શું કામ તમે વારે મેસેજ કરો છો. બને છે, મારે પણ બને છે, તમારે પણ બનતું હશે કે જે ઓલરેડી જોઈન થઈ ગયા હશે એનો લગભગ તમને એટલા કોલ આવતા હશે, એટલા મેસેજ આવતા હશે. હું પોતે પણ કંટાળું જ છું, પણ જ્યારે હું એને રિપ્લાય આપું છું તો એકદમ નમ્રતાથી આપું છું કે તમારી વાત સાચી, પણ હું પણ એક મધર છું, મારે પણ બાળકો છે નાના, મારે એની સાથે ઘરનું કામ ને પ્લસ હું માનું છું કે તમને ન્યાય આપવો એ મારો હક છે, પણ થોડું રાહ જુઓ.
હું જ્યારે પણ ફ્રી હશ એટલે તમને તરત રિસ્પોન્સ આપી દઈશ, રિપ્લાય આપી દઈશ, જેનાથી એને થશે કે નહીં, આના માઇન્ડમાં એવું નથી કે મને ઇગ્નોર કરવી છે, પણ પોતે કંઈ બિઝી છે. તો સેમ વસ્તુ તમે જ્યારે ફોલોઅપ લ્યો છો ત્યારે પણ મેસેજ આવે છે, તો આ વસ્તુને ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો. એવું નથી કે જે લોકો એનરોલ કરવાના છે એમને જ ધ્યાન આપવું છે, એનરોલ કરી લીધું છે એમને પણ જ્યારે આપણે પૂરતો ન્યાય આપીએ છીએ તો તમારા ફીડબેક એક પાસેથી બીજા પાસે જતા જ હોય છે. મારી પોતાની જ વાત કરું, હું લગભગ 6-1 મહિના પહેલા મારું પોતાનું બ્રેક હતું, મેં બ્રેક લીધેલું હતું મારું પોતાની બેબીના કારણે. 3 થી 4 મહિના એ મારું વોટ્સએપ મેં બીજાને હેન્ડલ કરવા આપ્યું હતું. બહુ જ ખરાબ અનુભવ રહ્યો છે. અને મેં એવા વ્યક્તિને આપેલું હતું વોટ્સએપ હેન્ડલ કરવા માટે કે જે પર્સનલ ટચમાં હતા, પણ એનો જે હાવભાવ છે, એનું જે બોલવાની સ્પીચ, એની જે રેડી કેણી છે, એના મનમાં ક્યારેય એવું નહોતું કે મારે સામા પર્સનને ખરાબ વાત કરી. પણ એટલો ઇગ્નોર કરવાનો ફોન્ટ હતો, એટલો બ્લોક કરવાની એની સિસ્ટમ હતી, જેના કારણે ને ઘણા લોકોના પાછળથી મેસેજ આવ્યો કે મેમ તમે કેમ આવું કરતા હતા, કેમ નથી જવાબ આપતા. પણ એ વસ્તુની મને ખબર જ નહોતી, કારણ કે હું પોતે 3 થી 4 મહિના બ્રેક પર હતી. સો એ વસ્તુ બહુ લોસ થાય છે, બિઝનેસમાં પણ લોસ જતો હોય છે, માર્કેટમાં તમારું નામ બહુ ખરાબ થતું હોય છે. એ ટાઈમે જેને એનરોલ કર્યું એના માઇન્ડમાં પણ એવું થઈ ગયું કે રીતિ મેમ ખાલી એનરોલ કરાવે છે, બીજું કઈ રિસ્પોન્સ નથી આપતા. પણ એ ટાઈમે હું પોતે હતી જ નહીં. જ્યારે મેં જ મારું વોટ્સએપ બીજાને હેન્ડલ કરવા આપ્યું છે, તો એ વ્યક્તિ કેવું ખરાબ રીતના વર્તન કરે છે, જેની સામાવાળા પર્સનને કેટલી ખરાબ ઇફેક્ટ પડી છે, એનો મને પાછળથી જોયું મેં જ્યારે બધી ચેટ ને એવું, ત્યારે મને આઈડિયા એવું કે આ વસ્તુ એવી નથી કે કોઈ બીજાને હેન્ડલ કરવા આપી શકીએ. પોતાનો સ્વભાવ જ્યારે પોતે હું જે વાત કરું છું એ જ રીતે તમે બસ એવું શક્ય નથી કે હું જેમ બોલું કે મારો જેવો મેસેજ હોય એવો જ સેન્ડ કરવો, પણ પોતાનું જે કંઈ પોતાની રીતના બનાવેલો મેસેજ છે એનાથી ઇફેક્ટ પડશે, એટલે ઇફેક્ટ પડશે. સો આ પોઈન્ટને મેં વધુથી વધુ ન્યાય આપ્યો છે, કારણ કે ફોલોઅપ જે છે એ તમારી લાઈફમાં બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે. જેટલું તમે નમ્રતાથી અને વ્યવસ્થિત ફોલોઅપ લ્યો છો એટલું જ તમને સરસ એવો રિસ્પોન્સ મળતો હોય છે. એન્ડ ઘણી બધી આઈ થિંક વોટ્સએપને રિલેટેડ વાત થઈ ગઈ છે. મને જ્યાં સુધી આઈડિયા છે ત્યાં સુધી ફર્સ્ટલી જે છે નંબર સેવ કરવાનો ટોપિક છે. ખાસ નંબર ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કરવાથી કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. ઘણા બધા લોકોના પર્સનલી મેસેજ હોય છે કે મેમ નંબર શેર કરવાથી કઈ ઇશ્યુ તો નથી. કોઈ ઇશ્યુ નથી, નંબર શેર કરી શકો છો. ઇશ્યુ ત્યારે થતો હોય છે જ્યારે તમે એમને કોઈ પર્સનલી ઓટીપી શેર કરો છો, તો એ એક અલગ વાત છે. તો તમે પોતાનું વોટ્સએપ એક અલગ રાખી શકો છો, જે તમારું ફેમિલી વોટ્સએપ નથી એ પણ. સો એ એક મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સેકન્ડ, કે જ્યારે તમે સ્ટેટસ પર પણ ઘણી વાર એવું થતું હોય છે કે રેગ્યુલરલી સ્ટેટસ મૂકતા હોઈએ છીએ ડેઈલી, પણ ઘણી વાર સ્ટેટસ કોઈ નથી જોતું. એનો મતલબ એવું નથી કે આજે 20 જણાએ જોયું તો કાલે નથી જોતા. એ કંઈક પોતાની લાઈફમાં બિઝી હોય છે. તો સો એ પણ એક વાત રહી વોટ્સએપ બ્રોડકાસ્ટની. તો બ્રોડકાસ્ટ પણ એવી રીતના શેર કરવાનું છે કે પોતાના વોટ્સએપ પર પણ ઇફેક્ટ ના પડે, ખરાબ અસર ના થાય, અને સામા માણસને પણ એવું ના થાય કે આપણને ડિસ્ટર્બ કરે છે. સો એ પણ એક મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે. એન્ડ લાસ્ટમાં ફોલોઅપ. તો ફોલોઅપ પણ એવી રીતે લેવાનું છે કે ક્યારેય સામા માણસને એવું ન થાય કે આપણને કંઈક શિખામણ આપવા આવી ગયું, કે આ બતાવવા આવી ગયું કે આ કરો કરો કરો. ત્યારે એવું નથી બતાવવાનું કે મારો ફાયદો થાય છે તો તમે કરી લ્યો. સામા માણસને એટલો જ ન્યાય આપવાનો છે, ટોટલી ઇન્ફોર્મેશન આપવાની છે. જો કે આશુતોષ સરનો વિડીયોઝ છે એમાં બધું ક્લિયર થાય જ છે ઓલ ઓવર, પણ છતાં બી કદાચ એને કંઈ ક્લિયર નથી તો ઓડિયો મેસેજથી સરસ એવું વ્યવસ્થિત નાનો એવો ઓડિયો મેસેજ, 1-મિનિટનો ઓડિયો મેસેજ મેં પોતે બનાવેલો છે. હું ટ્રાય કરું છું. મારો મોબાઈલ વધારે ગરમ થઈ ગયો છે અને ટાઈમ પણ બહુ ઓવર થઈ ગયો છે. સો કંઈ નહીં, મારી નેક્સ્ટ મીટિંગ છે, હું ટ્રાય કરું છું. એ ટાઈમે હું મારો ઓડિયો મેસેજ એન્ડ મારો મેસેજ જે છે એ તૈયાર રાખીશ, અને હું સંભળાવીશ કે હું કેવી રીતના ઓડિયો મેસેજ શેર કરતી હોઉં છું. સો 1-મિનિટનો તમે ઓડિયો મેસેજ બનાવી લેજો, કે જેમાં તમે ઓલ ઓવર બધું જ કેવી રીતના આઈડીપી વર્ક કરે છે, શું છે, એ બધું કવર થતું હોય, અને શોર્ટલી એમને તમે સમજાવો છો. તો એ ઓડિયો મેસેજ શેર કરજો. અને આ રીતે તમે જ્યારે ફોલોઅપ લ્યો છો તો 100% ક્યારેય એ લોકો વોટ્સએપમાં તમને નથી બ્લોક કરતા કે નથી ઇગ્નોર કરતા. નથી, કદાચ એમને નથી જ કરવું, એના માઇન્ડમાં ફિક્સ છે કે મારે નથી જ કરવું, છતાં પણ એ તમને નંબર સેવ કરવાનું અને તમને જોવાનું પસંદ કરશે. અને જ્યારે રેગ્યુલરલી જોવે છે તો કહેવાય છે, એક સાયન્ટિસ્ટના માધ્યમથી એવું કહેવાતું હોય છે કે જ્યારે જે વ્યક્તિ રેગ્યુલરલી એક વસ્તુને જોવે છે તો એના માઇન્ડમાં રિમાઇન્ડર આવતું હોય છે કે ના, આ કંઈક છે, આ કંઈક છે, આ કંઈક રાઈટ ફોર્મેટ છે. તો ત્યારે 100% રસ ને રુચિ ધરાવશે. તો એકવાર ખાસ નમ્રતા વાળો પોઈન્ટને ખાસ યાદ રાખજો. મેં બહુ વધારે એટલે નહીં આપ્યો છે એને. અને ફોલોઅપ પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સ્ટેટસના માધ્યમથી. પણ તમારો સ્ટેટસ નંબર ત્યારે જ સેવ થશે જ્યારે તમે એને બેસ્ટ મેસેજ આપશો.
ઓકે, સો કંઈ પણ ક્વેરી સિવાયની રહેતી હશે તો હું નોટ કરી લઈશ અને નેક્સ્ટ જ્યારે પણ આપણે લાઈવ મળીશું ત્યારે સોલ્વ કરવાનો ટ્રાય કરીશ. એન્ડ આશા રાખું છું કે આજની જે કંઈ ટ્રેનિંગ હતી બહુ તમારા માટે યુઝફુલ રહી હશે અને ક્યાંક કદાચ કંઈક બની શકે કે વધારે કંઈ કહેવાય ગયું હોય તો માફી ચાહું છું. એન્ડ કંઈ પણ ક્વેરી હોય તો આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં સોલ્વ કરીશું. ઓકે, થેન્ક યુ. હેલો.